open 18 general hospitals and 73 primary hospitals in addition to those hospitals that are working today. And those with the data also from the Awi Zone regional Awi Zone Health office. And when you see specifically the anesthesia program, has 6 BSCC, and the 5 years they want to deploy around 20 diploma 8, and they don't have any plan to deploy BSCC anesthesia graduates. And when you see the need assessment result, as initially the university opened nursing, midwifery, and anesthesia according to the need assessment result, and from those respondents, 36 respondents select anesthesia program as primarily to be open anesthesia program in Enjibara University next to nursing and midwifery from all other 6 health departments, health programs. They select anesthesia as a third with 36%. And this is about how to the first process. Then as the next one is curriculum. When you see the curriculum, actually the anesthesia program at Enjibara University is opened during there is a debate with anesthesia modularized curriculum, it's competency-based curriculum. And we are using the nationally harmonized curriculum, initially with some internal curriculum workshop, specifically how to make the curriculum is Enjibarized by considering the Enjibara General Hospital and the Enjibara town. And we have also a curriculum committee. We have with a curriculum committee which reviews the curriculum periodically with all the contents, the grading system, and it's also the other student participation. Actually, still there is no active student participation on the curriculum, but according to the ETA recommendation with accreditation, now we are going to participate the students on curriculum review. When you see the human resource, we have as initially we have from the biomedical science department with anatomy, MSc plus and assistant professors, physiology, and plus also biochemistry from and laboratory biomedical sciences assistant professor staff which are from the clinical courses. We have all MD plus specialists with internal medicine, surgery, gynae obs, and pediatrics also, including pathology senior staff which are when we come to anesthesia department, we have 10 staffs, 4 are MSc holders and other graduate assistants and assistant lecturers. And also we have 1 technical assistant for skill lab. When preceptors, we have 7 hostel staff preceptors with 1 diploma level 5 and 1 MSc, and the remaining are BSc anesthesia staffs. When we come to the student admission, as it's must to select the students from the natural science according to the nowadays Ministry of Education selected criteria. And after they finishing the first semester of freshman courses, the students can join, every student has the chances to join anesthesia department based on the first interest and examination. Normally English, mathematics, and biology and chemistry results we are focusing on those. And the freshman dean give this exam from the English, from mathematics, biology, and chemistry department. According to that, the exam result, they excel by default with the system with put on anesthesia department according to their interest and according to their grade result. We are putting on that. When we come to the facility, as library, central library, we have central library, we reference focus from the different departments, different stakeholders. For example, from JAPIGO, from St. Paul's, from ቅዱስ ጳውሎስም ከሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝም ከጃፓይጎም ከተለያዩ የሚያመጣናቸው መጽሐፎች አሉ። እነሱ መጽሐፎች አሉ። እንዲሁ አልሶ ዲጂታል ላይብራሪ ተማሪዎች ላይብራሪ አካባቢ ሆነው በተወሰነ ራዲየስ ኪሎ ሜትር በማንኛውም ቦታ ሆነው አክሰስ ማድረግ የሚችሉት ኢንተርኔት የማይፈልግ የአነስተኛ መጽሐፎች ኮመንሊ ዩዝድ ቡክስ ሚለር፣ ሞርጋን፣ ባራሽ አንዳንድ መጽሐፎችን ሌሎችንም ጨምረን ኢንክሉዲንግ ፓወርፖይንቶች ፍሮም ከተለያየ ዩኒቨርሲቲ ስፔሲፊካሊ
from Mekelle University and the former department head is Hailemariam Alga. Thank you for his intensive work. From Mekelle University PowerPoint cycle upload again. They can't easily access the students with digital, without any internet. The other thing is the skill lab. We are working on skill lab specifically. As an SCA department when you came to Njibara University, we are dealing with skill labs. And we invest a lot of, and we have a best skill lab at Njibara University. The clinical staff also have 3 operation theater rooms. When you come to the skill lab, we have also, according to the previous HERCA standard, and we have one anesthesia machine with cylinder, concentrator, and with monitoring, adequate monitoring. We have one anesthesia machine, and also we have lumbar and epidural mannequin. From it, we have five lumbar and epidural mannequins, and we can have with normal saline as safe, and the students we can puncture and we can train with spinal anesthesia. When you come to airway management equipment, we have different sized ETT with different types, including Procil LMA, Procil endotracheal tube, and LMA. From it, we have 3. From it, which have 3 different types of ray tube, Procil tube, and classical type. We have a lot. And we have also another suction machine. This is the figure. This is the figure. What seems our skill labs. In CPR door, we have different CPR doors, adult, pediatrics, and neonatal CPR door. We have one defibrillator, and we have one ECG machine, and arm mannequin for IV cannulation and peripheral nerve block. And we have video learning materials with ETV, one ETV, and the students we can explore with their interest with visual learning. And when we're teaching and learning assessment, classrooms with overhead projector, built with overhead projector, there is no any question about LCD. And video learning problem, we are also practicing with PVL and CBD. And we have also summative and formative assessment, continence assessment criteria, or setting pass exams at college level. There is a grading system at university level, but the college has seen you, the college drafts, and that draft was present at the Senate, and it's already authenticated, and we are using a special grading system for College of Medicine and Health Science. This is what now we have teaching the students in the skill lab, and thank you for previous anesthesia department and Mr. Hailemariam Alga and other stakeholders on other management of Njibara University. Thank you. I think በሰዓት ለመጨረስ ነው ራሽ አድርጌያለሁ። ማብራራት ያለብኝን ላብራራ እችላለሁ። Thank you. Hello? ይሰማል? Thank you አማረ፣ በጣም አመሰግናለሁኝ። ጥሩ አድርገህ አጠር መጠን አድርገህ ፕሮግራሙን እንዴት እንደከፈታችሁ እና አሁን ላይ ደግሞ በኤዱኬሽናል ሪሶርስ ኢቲኤ የሚጠቀምባቸው አንድ ፕሮግራም ለመክፈት የሚያስፈልጉ ኤዱኬሽናል ሪሶርሶችን እንደ ኦቨርቪው ያሳየን መልኩ አጠር መጠን ብሎ በጣም ጥሩ ነው። እኛም የምንፈልገው ይሄን አይነት ኤክስፒሪየንሳችሁን እንደ አዲስ ስትከፍቱ ሼር እንድታደርጉን ነው። እንደምታስታውሱት በባለፈው ደግሞ ካሪኩለሞቻቸውን እንደ ሀገር በጣም ሪቪው ያደረጉ ዩኒቨርሲቲዎችን ኤክስፒሪየንሳቸው ጥሩ የሆኑ እንደ ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ አካዳሚ ዳይሬክተር እና ዶክተር ጥላውን ያቀርቡልናል። ይሄ ደግሞ በአዲስ ካሪኩለም እንዴት ኢንትሮዲዩስ አድርገው እንደመጡ፣ ስለዚህ ሁለቱን አስታራቂ በሆነ መልኩ አዲስ ካሪኩለም እንዴት ኢንትሮዲዩስ እንደተደረገ የነባር ካሪኩለም ደግሞ እንዴት ሪቪው እንዳደረጉ ኤክስፒሪየንስ አይተናል። አሁን በቀጥታ ወደ አቶ ተስፋዬ ከመሸጋገር በፊት ሁላችሁም ሚት እንድታደርጉ አደራ እያልኩኝ ወደ አቶ ተስፋዬ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ራሳቸውን አስተዋውቀው እና ፓወርፖይንታቸውን ሼር አድርገው እንዲጀምሩ አቶ ተስፋዬ ወደ እርስዎ እመራለሁኝ። አመሰግናለሁ።
አቶ ተስፋዬ ይሰማል? ይሰማል አቶ ተስፋዬ? ኦኬ ይታያል እንትኑስ? አዎ ይታያል። ማክሲማይዝ ቢያደርጉልን። ኦኬ ፉል ስክሪን ከታች ያለችውን የእንትናን ዋንጫ አመልክቷል። እርግጥ ነክቻታለሁ። አሁንስ አልመጣም። አልመጣም። ኦኬ ሼር ካረከኝም እኔ ሳይድ አረግልህ እችላለሁ። አሁን መጥቷል። በእኔ በኩል አልመጣም። ተስፍሽ በሌሎቻችሁ ካለ ደግሞ ኮንፊርም ታደርጋላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ያንዱ እሺ ብሎ ቅድም እንደሆነው ያንዱ ሊሆን ይችላል። አይታይም። እሺ ጭራሽ አይታይም። መታየት ይታያል። ፉል ስክሪን አልሆነም። ፉል ስክሪን አልሆነም። እምቢ ብሎኝ እኮ ነው እየታገልኩት ነው። አንዳንዴ እንደዛ ነው እምቢ ይላል። ማኔጅ ያልደረግ እያለኝ ነው። ሌት ሚ ትራይ ወይ ሼር ላድርጋ። አሚ ሄሎ ማርክ ሄሎ አቤት አቤት ይሰማኛል። መጀመሪያ ስላይድ ሼር ላይ ካረጉት በኋላ ስላይድ ሼር ያርጉትና ከዛ ሼር ሲያረጉት ነው ይመጣ። እሺ መጀመሪያ ሼር ላይ ብሎ ሼር ካረጉት ፉል ሼር አይሆንም። መጀመሪያ ስላይድ ሼር ይሁን። ዝም ብሎ ፓወርፖይንቱን ስላይድ ሼር ላይ ይሆን። ከዛ ዊንዶው ፍላግ ኮምፒውተር ላይ ነክተው ሼር ሲያረጉት ስላይድ ሼር ያለውን ሼር ካረጉት እንዳለ ፉል ስክሪን ለሁላችንም ይመጣል። ኦኬ ሳይሆን ከትምህርት ሚኒስቴር ነው። አማረ ትንሽ ያው ወደ ጤናዎቹ ስለሚያደላ አልኩኝ እንዴ ይቅርታ። እንደዛ አይነት ነገር ነው። ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁኝ። እኔ በመጀመሪያ የአነስቴዚያ አሶሲዬሽን እንዲህ አይነት ነገሮችን አስቦ መስራት በመጀመሩና እኛንም ኦርጋናይዝ አድርጎን ሰብስቦን በእንዲህ አይነት ርዕሶች ላይ እንድንወያይ እድል በመስጠቱ ከፍ ያለ ምስጋና ለማቅረብ እፈልጋለሁኝ። በግል ደረጃ ደግሞ አማረን በጣም አመሰግናለሁኝ። እንደ ተቋምም እንደ ግለሰብም ለአነስቴዚያ ወይ ደግሞ ለጤና ትምህርት ጥራት እያደረጋችሁ ያላችሁት ጥረት በጣም የሚደነቅ ስለሆነ ቴንኪው ልላችሁ ፈልጋለሁኝ። ይሰማችኋል አይደል? ይሰማል። በጣም ጥሩ። አማረ ይሰማል? በደንብ ይሰማል። በደንብ ይሰማል። ስለዚህ እኔ ይሄንን ካልኩኝ በኋላ አጠራ አድርጌ ሁለት አሳይመንቶች ናቸው የተሰጡኝ ወይ ደግሞ መረጃ እንዳቀብላችሁ የታዘዝኩት። አንደኛው አዳዲስ ፕሮግራሞች ሲከፈቱ ምን ፕሮሲጀሮችን ሌጋል ፍሬምወርኮችን ተከትለው ምን ይዘቶችን እንዲይዝ ይፈለጋል የሚል ነገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ነባር ፕሮግራሞች እንዴት ነው የሚከለሱት የሚል ነገር ነው። ሁለቱም አልቲሜት ጎላቸው ያው ጥራትን ሰንተር ያደረገ ፕሮግራሞች እንዲኖሩንና እነዛን ፕሮግራሞች ደግሞ from the very beginning ኳሊቲያቸውን ጠብቀው ዲዛይን እንዲደረጉ እንዲከለሱ ይዘታቸውም እንዲስተካከል ተገቢነት ያላቸው እንዲሆኑ ለማድረግ የታሰበ ነገር ነውና እሱን በጣም አፕሪሺየት እያደረኩ አለፍ ብዬ ለማቅረብ ሞክራለሁ። እንግዲህ ያው እናንተ አካዳሚሽያንስ ናችሁ።
እኔ ደግሞ ያው አሁን አይደለሁም ካሁን በፊት ቢሆንም ስለዚህ I would like to use both languages ልላችሁ ፈልጌ ነው። አሁን እንግሊዝኛውንም አማርኛውንም just የሚሰማኝን ስሜቴን በአግባቡ ለማንጸባረቅ እኛ ጋር ያለውንም ነገር በትክክል አድሬስ ለማድረግ I would like to use both languages የምለውን እሱን እንድትፈቅዱልኝ ነው። እንግዲህ እንደ አማራ ዘንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ሙሉ በሙሉ በእንግሊዝኛ ፕሬዘንት ላላረግላችሁ ይችላል እየስላሰብኩ ነው። Thank you very much. My content outline is just introduction, objective and academic program development process summary የምን ነገር አለው። የመጀመሪያው ፓርት when it comes to the introduction part, it says that opening new academic program is business and life of institutions. Without having or without opening new academic programs, institutions cannot exist. So it is their key businesses. And again, it's the life of institutions, academic institutions. Because without having academic program, institutions cannot exist. And again, it's the product of universities whose end users are students. You know that the end users of academic program or education is, you see, students. In fact, students will serve the largest society or the nation is known by default actually. But the first end users of academic program is just a student, and at the end of the day, the graduates from that program. Thus, it's normal to open new academic program for universities. So it is key for the survival of universities. I would like to underline this one. It's key for the survival and life of universities. So without having academic program, you can't have academic staff, you can't have students, you can't have leaders, you can't have any kind of facility or infrastructure required for running or operating academic program. Well, what is put in our directives or legal framework to guide the opening of academic program or the new academic program? We have a legal framework for this, which says that a guideline for opening academic program or for the revision of academic program or for the approval of academic program. It has three components: the opening, the revision, and approval part of the legal framework that's indicated in our guideline, which says that 9/18/2014. ምናልባት ብዙዎቻችሁ የምታውቁት ነገር ነው። ይሄንን ጋይድላይኑ የአካዳሚክ ፕሮግራሞች አከፋፈት ክለሳና ማጸደቂያ መመሪያ የሚል 2014 ላይ የወጣ ነው። Specifically, I would like to raise some points which are directly associated to the opening of new academic program. Article 6 of this guideline says that any higher education institutions can initiate the opening of new academic programs that can be originated from the interest of internal or external bodies. So this is just to say that initiation can be from different sources. It can be from professors who are teaching or serving the program, or the department, or the university. And again, it may come from the community, or it may come from the sectors like Ministry of Health, or from practitioners or experts, or from different bodies of the society like associations and the like. This is one thing. The second is the program that is initiated in sub-article 1 of this article shall be presented to the institution senate at the end of the day for its approval. It should pass through different procedures or different stages. The initiation can be at the department level, and then it goes to the college level, and then goes to the senate or university level, and finally goes to the board level. After finishing or completing all these stages or processes, that program should be submitted to the Ministry of Education for its approval. This is another thing. The third point is that an academic program offered by any higher education institution shall be combined with other programs unless it is exclusive and unique to the institutions. You see, because
academic programs by their nature do have some competitive effects. So in order to avoid such competition, it is good to think from the very beginning to avoid this kind of competition among programs. So it is very interesting, or it's very impressive, or essential to think whether that program or the intended program can compete with any other related existing academic programs in the institutions or everywhere in the country. The other says that 2 or more academic programs shall be merged if 2/3 of the course content is the same. You see, when you opt to initiate or to open a new academic program, you have to be very sure that more than 2/3 of the content of that program or the curriculum designed to run, to operate that program should have more than 2/3 of its content, which is different from the existing programs. The other is, in order to maintain the sustainability of any new program opened by any institutions of higher education, it must provide information showing that 75% of the human resources required for the level have been met. Amare was presenting and was explaining for us that they do have some or enough amount of human resources. I actually didn't see what number of academic or particularly permanent academic staffs do they have to operate this program. Was not presented really, was not indicated. Actually, you might have, but we didn't see in his presentation. The thing is, the initiative program shall be in line with the university differentiation framework, because, for example, Njibara University might be a comprehensive university and is given with its own mission and thematic area or focus area. If that focus area doesn't show health programs or health discipline, Njibara University cannot open new programs which are health science programs, because of the fact that its focus area is not that or in that discipline. The other and the last point is that the need assessment shall be carried out by involving researchers from outside the institution to ensure that there is need in the various sectors, potential students, and the community for the new academic program to be opened by the institution of higher education. Really, this is very important thing. The need assessment should not be shallow. It should be a national assessment. And if that is the case, the national assessment should have its own key components. Who will be addressed, who will be involved, who will be participate in this assessment is very, very important to identify them. For example, the core values of the need assessment are students, and the students should not be university students. The university students are already enrolled in the university, but high school students should be contacted. Whether they are interested in this academic program or not, they should tell us something, because high school students are the pool of the students, high school students. So it is good to think of that. And again, the community as well, the health centers or health service centers or caregivers or providers should be adequately addressed really. And again, associations and experts in this area should be consulted in order to come up with the real and actual gaps in the intended discipline or field of studies from the viewpoint of really quality care provision. So Article 86, before that, after conducting or after passing through these all procedures, this has to be submitted to Ministry of Education for its approval. And Article 89 says that any new academic program has to be approved by the Ministry before it is endorsement. The final stage is that one. Just not to extend my presentation, the needs assessment study shall be conducted at national level and should include potential students, employers, industries, professional associations, external reviewers, and other relevant stakeholders to get feedback and international experience regarding the design, relevance, and contents of the new program to be launched. Now, the objective of following this procedure and
opening a new academic program or quality academic program is just to produce required qualified human resources that strive to solve societal problems. For example, when it comes to anesthesia program, what is really the pressing problem in that area or in that discipline? And if you have qualified professionals in this discipline, that gap can be fulfilled. This should be our, our belief. So this is one objective. And the other is to respond to market demands. And the market demand can be national economic demand, or from the perspective of national economic development, from the perspectives of individuals or personals. For example, from the perspective of students who are enrolled in this discipline can be looked into really. And again, from the perspective of the need of the international, what type of graduates or competency of graduates is required at international level in order to accommodate these graduates at global market or in the global market. This is very important. So we need to look at the local need, the personal need, the regional need, and the global or international need or perspective is very important when it comes to the objective of the program. Now, an academic program development process has its own steps, and that steps can be summarized under 2 or 3 steps. The first thing is step 1, that is idea generation. We need to generate idea first in order to open new academic program, and that idea can be the ideas for new academic program may come from many sources. Look, it might be from the outcome of faculty ideas, students or community requests, strategic planning processes, advances in discipline can require the opening of a new academic program if the science or if the discipline is more advanced. So this can be the sources of idea, and that idea can be generated from different sources. And again, the success at other institutions can be the source of initiation or motivation or to have interest to have this kind of academic program in different institutions. So success can be one of the reasons or one of the initiatives to have this kind of new academic program. The second step is idea screening. Why we need these all ideas? Ideas can come from different sources, and these ideas can be some kind of crazy ideas, and these ideas should be really screened in order to gauge with intention of the department or college or the institution to have that kind of a new academic program. The other, for example, the way of screening the collected ideas or ideas generated from different sources. One is the number of new academic programs that could be developed but may well exceed available resources. You see, we may need strong interest or need to have that kind of new academic program or a given academic program, but that academic may require resources which we cannot afford to run that kind of academic program or new academic program. This is one reason. The other is even good programming ideas, even these very interesting and crazy ideas can be accepted, but these ideas often surpass the resources available or could be inconsistent with the strategic direction of the program or the university. For example, if the taught or the intended academic program does not align with the focus area or with differentiation of universities, it will not be acceptable really at the end of the day. So it is good to think of the strategic direction of universities, the vision of universities, the mission of universities, the thematic or focus area of universities and the like. The other is, idea screening has to be made to align the result with available resources and others. And again, there are general questions that should be applied in idea screening or reviewing possible new programs. For example, idea screening is the proposed program consistent with the supportive of the mission and strategic direction of the university. This question, number one question, should be properly answered when screening the idea. Yes or no.
yes or no question. Can the proposed program be delivered with sufficient academic quality or with compromisation? You have to know when you think of new academic program, can the institution or can the department give this academic program with sufficient academic quality? Do we have sufficient resources? Do we have qualified professors in the area? Do we have sufficient facilities and the like? All this should be answered. Is the proposed program consistent with strengths and core competencies of the department? If not, can this be reasonably developed gradually? We have to put something or direction for that. Is the proposed program free from duplication or competition with that? This is what I have already said. All these questions should be addressed during the screening stage of the suggested or forwarded ideas. What is the expected excess of net revenues for objected or projected program direct expense to be generated by the program? You see, you have to have some kind of projection or plan to expand your source of income, revenues, because without finance, you can't operate the program. Without budget, you can't run. You can't have good quality academic staff. You can't have facilities. You can't have all the educational resources without sufficient amount of finance or budget. So you have to project all this. Does available market data indicate there is adequate demand for this program to justify projected program revenues? And all this should be addressed. The very important thing is that the conduction of need assessment can summarize or next to idea screening, you can come up with kind of concept note. And that concept note may show or may drive you to conduct the need assessment. And the depth of need assessment should be standardized. As I have already said, it is a national need assessment and it should have a kind of depth and reliable data or viable data really, and it should come with very convincing suggestions and recommendations. You see, I observed that from Amari's presentation, 36% of the respondents, you see, they accepted or they recommend that it's good to open this kind of anesthesia program in that universities. You see, do you think that 36% is enough to open one academic program? This is really one big question that has to be answered during attempting to open a new academic program. For example, in need assessment, there is you see phase one, exploration of ideas. That is step one, step two, and then assessment. To conduct assessment, you have to have assessment tool, and that assessment will be a tool that enable you to come with rigorous findings, really. And again, utilization of data is another phase. So all these steps are required during conduction of need assessment. And again, the academic program should have its own characteristics, unique characteristics or distinctive characteristics which make it different from another or related academic program. So all these are really very important steps, things to be looked into. Step 3 is development of a full new academic program, a full or complete new academic program. To go for that, new program development composed of several discrete but related pieces. For example, program description should be there. University mission and strategic direction should be aligned with that program nomenclature and description of the program. And again, curriculum and competence-based curriculum should be really taken into account as health science programs are competence-based programs, because the graduates are required to competently give the services without affecting the life of clients. And again, outcome-based education most probably in other disciplines. It can be outcome-based education. And again, intended student learning outcomes should be addressed during program description or in the program description. It could be in the form of learning outcomes, it could be in the form of graduate profile, it could be in the form of core competencies and the like. The market demand analysis, I have already touched it, including future fit of the graduates and the program. What will be the future fit? How can we expand that program? And the enrollment projection for the coming first 3 years should be indicated in the need assessment or market demand analysis.
first year, second year, and third year. The other is financial analysis. What amount of money or budget is required for the coming 3 to 5 years in the form of revenue and expense summary should be indicated in your program need assessment or in program development or in the designing stage of the program. Evaluation of the impact on existing program and plan for outcomes assessment and this catalog distribution and syllabi for all proposed new courses, and also academics capacity. Capacity accredited pre-program staff networking across universities. All these should be addressed. Academics' national and international reputation. These are really very interesting and image building for universities. And if you have this kind of academic staff, it is really image building. It serves as a means for reputation. And again, critical issues in public policies and development should be touched really. The program should address some critical issues in public policies and development policies as well. And quality assurance should not be overlooked. And again, adequate time for approval is very interesting. Once you developed or draft your academic program proposal, it has to be revised or reviewed now and then for repeatedly to come up with quality proposal. Ideally, it may take more than 1 year. And again, in our case, and finally, this will be submitted to Ministry of Education after passing all these stages. Then implementation would be within 2 years after drafting the proposal. Now, the country actually, this is not really accustomed or it's not experienced. We need to have this kind of process or procedures or steps. And new academic program development should pass through all these stages and finally approved by Ministry of Education for its implementation. In summary, I would like to say that never attempt to abruptly open new program without thoughtful plan. And again, go for depth analysis to have convincing data and information. And again, prepare required and adequate resource to run the academic program. Be aware of that. A program can saturate at some point in time. So we need to be very vigilant or careful in order to avoid the season or the interruption of academic program. It has to be continuously developed. So the saturation stage should be, protected. And we have to invest, we have to conduct research or study in order to ensure the continuity of academic program. The other is make continuous effort to sustain the program and support your effort by involving research team to feed your deed with scientific efforts. Thank you very much. This is the first part, which is aligned or which is focusing on how to open academic program or how to open a new academic program. Thank you very much. Can I pass to the second presentation or can we have a kind of discussion on this? Thank you. Amare. Thank you, Tesfish. It was really interesting on the introduction of academic programs. I was thinking to proceed with the next presentation. ሁለተኛውን ቀጥለን ከዛ ዝናቡም የሚጨምርበት ይኖራል ከዛ ሩሙን ኦፕን አድርገን ወደ ዲስከሽን ብንሄድ I think it will be great time save ለማድረግ በጣም እሺ ስለዚህ እንደ ቀድሞ ልቀጥል great okay መጥቷል ማል ሄሎ ይታያል ፉል ስክሪን አርጋት እንደቀደሙ ከአንተ መሰለኝ ደግሞ ድምጽ ከጀርባም ይረብሻል እኔ ጋር ምንም የለም እኔ ጋር ወዳለነው ነገር ይሄዳለሁ
ይሄኛው ያው የተለያየ ስላይድ ስለሆነ ነው እንጂ ብዙም ልዩነት የለውም። ኢንትሮዳክሽን፣ ኦብጀክቲቭ፣ አካዳሚክ ፕሮግራም ሪቪዥን ፕሮሰሱን እና ስቴፖቹን አለን። ናው ምንድን ነው የምለው አካዳሚክ ፕሮግራም ሪቫይዝ የሚደረገው ኒው አካዳሚክ ፕሮግራም ሲከፈትና እሱ ስራ ላይ ውሎ ሲቆይ ነው። So one of the most common responsibility of state, that means in our case Ministry of Education or coordinating agency or governing agencies for education is academic program approval and program review. No? This is science. Program approval refers to the process for approval of new academic programs by the state higher education agencies or boards. In our case, I want to approve by Ministry of Education. No? Soon in the Tau generally, new academic program approval is done to cut unnecessary duplication of programs among public institutions, just to avoid unnecessary duplication, wastage of resources. እነዚህ ለመከላከልም ጭምር እንደሆነ እንድናውቀው ነው። የአካዳሚክ ፕሮግራም ሲታሰብ አፕሩቭ መደረግ ያለበት just to avoid the unnecessary duplication of programs and unnecessary wastage of resources. No? Because once you open an academic program, it requires, it demands a huge amount of resources in terms of money, resources in terms of human, resources in terms of infrastructure and the like. ስለዚህ አሁን ይሄ በጣም ትልቅ ስለሆነ ኢንከር የሚያደርገው ነገር ስላለ ለዛ ሲባል ነው። Now coming to the academic program review, it refers to the process of critique of existing academic programs. It's just the criticization of existing academic program. መውቀስ ነው ክሪቲሳይዝ ማለት መተቸት ነው የምለው the process of critique of existing academic program. The periodic academic program review process is an essential part of university's ongoing efforts to ensure the educational mission is being made through the delivery of relevant and quality academic programs. ስለዚህ አሁን የአካውንታቢሊቲ ኢሹም ስላለ የሬስፖንሲቢሊቲ ኢሹም ስላለ ያለው ስራ ላይ ያለው አካዳሚክ ፕሮግራም በየጊዜው periodically review መደረግ አለበት ነው። Whether it is going with the mission of the university or not, we need to make sure that we need to revise it, review it የምለው ነገር እንድናየው። And again, the review process is really an very ራሱን የቻለ an essential type of strategy. It's a strategy for quality and productivity improvement. It's a strategy to improve the quality of education, the productivity of education, productivity ጭምር ለማየት የሚያግዝ ስትራቴጂ እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። So some reviewers are በዚህ አይነት እንትን ሪቪው እንደሚያደርጉት እንድንረዳው ነው። To ensure the highest level of quality, all academic programs create and implement assessment plan ያካሂዳሉ። Is obligatory for an institution or for a department to have the review plan or assessment plan ያስፈልጋቸዋል ለእያንዳንዳቸው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ዲፓርትመንት አንድ ፕሮግራም ከከፈተ ያንን ፕሮግራም ሪቪው የሚያደርግበት assessment plan ያስፈልጋል። Based on the nature of the duration of the program, it can be 5 years, it can be 4 years, it can be 6 years. The assessment should articulate student learning outcomes and assessment activities. እነዚህ ነገሮች ታሳቢ ያደረገ አሰስ ሲደረጉ mainly learning outcomeዎቹ ላይ mainly assessment activityዎቹ ላይ እሱን የከተማሪው achievement ጋር አላይን አድርገው outcome ምን ላይ ደርሷል የሚለው ነገር በሚያሳይ መልክ review መደረግ እንዳለበት። Additionally, all academic programs reflect on student assessment and program statistical data. Without having statistical data, it's very challenging to review academic program. So we need to have very relevant, very relevant, very important data. Student assessment data, performance of the student, and program statistical data ያስፈልጋል። Academic performance is very important in this regard. ኦብጀክቲቮቹ ምንድናቸው? እነዚህ ኦብጀክቲቮቹ ነው። The primary objective of academic program review is to evaluate the quality of a university's undergraduate and graduate educational program at all levels. To provide faculty and academic units the opportunity to reflect upon the content of their program. This gives chance, opportunity to reflect on the content of the curriculum, what they are teaching, what the students are learning, what staffs are teaching. ይሄን ኦፖርቹኒቲ ሰጣቸዋል ኮንቴንቱን ለማሻሻልም ጭምር ማለት ነው።
is reflect upon curricular delivery and research through an evaluation of program planning and effectiveness. በጣም አስፈላጊ እንደሆነ የሚያመላክት ነገር አለው ማለት ነው። በኦብጀክቲቭ ሌቨል why we conduct review ለምንድን ነው ሪቪውን የምናካሄደው? intended to assess the quality and effectiveness of academic program. ያወጣነው ገንዘብ አለ፣ የተደከመበት ድካም አለ። ስለዚህ ኤክስፔክት ባደረግነው ኳሊቲ እና ውጤታማነት ደረጃ ነው ወይ ፕሮግራሙ እየተካሄደ ያለው ብለው ነገር ለማየት እድል ይሰጣል። identify program strengths and opportunity for improvement. ታውቃላችሁ ኒድስ ቋሚ አይደለም። የሶሳይቲም የፐርሰናልም የኢንስቲትዩሽንስ ኒድ ቋሚ አይደለም። ዲሲፕሊኖችም ቋሚ አይደለም ይዘታቸው። ስለዚህ ዳይናሚዝም ስላለበት ስትሬንግዙን በመለየት ኦፖርቹኒቲዎቹንም ደግሞ በመለየት ዊክነሱንም በመለየት የኢምፕሩቭመንት ኦፖርቹኒቲን ለመፍጠርም ምንድነው ዘመኑን የዋጀ ይዘት እንዲኖረው ለማድረግ ይሄ በጣም ጥሩ አጋጣሚ ይፈጥራል ነው። encourage both short term and long term goals and objective setting ላይ ያገለግላል። ፕሮግራሙ የፕሮግራሙን ጎል የፕሮግራሙ ኦብጀክቲቭ እነዚህ ነገሮች ሪቫይዝ ለማድረግ እድል ይሰጣል ማለት። for example now e-learning or digitalization is really a very emerging technology የምንላቸው ነገሮች very interesting ኮንቴንቶች ናቸው። አሁን እነዚህ ፕሮግራሞቹ ከዚህ አንፃር እንዴት ነው መቅረጽ ያለብን ነው? can go to the goal of the program, can go to the objectives of the program, mission of the program. በዚህ ሊቀየሩ ይችላሉ ማለት ነው። ቴክኖሎጂን እንዲጠቀም ለማድረግ ስንል ለርኒንግ አውትካሞቹ ላይ ጭምር አንዳንድ ለውጦችን ወይ ደግሞ ኢምፕሩቭመንቶችን ለማድረግ እድል ይሰጣል ነው። to establish program action plans and strategies for continuous improvement ቅድም ያልኩትም ማለት ነው። ለዛ እድል ይሰጣል። ensure that current and proposed degree and certificate programs are aligned with the university strategic priorities and mission, purpose and goals. በጣም ግልጽ የሆነ ነገር ነው። utilize the information collected through the program review process to inform planning and priority at the university level. የዩኒቨርሲቲውን ሚሽን ፎከስ ኤሪያው ስትራቴጂክ ፕላኑ ተቋሙ የሚያስባቸውን ቪዥኑን ለማሳካት በየጊዜው እነዚህ ነገሮች መነካካት ተገቢ ነው የሚሆነው። above all it can serve as input for accreditation cycle. አሁን በኋላ ዝናቡ የሚያነሳልን ነገር ይኖራልና አካዳሚክ ፕሮግራም ሪቪው can serve accreditation cycle. በየጊዜው አክሬዲት የሚደረጉ ፕሮግራሞች በየጊዜው ከታዩ ሪቫይዝ ከተደረጉ they would then meet the requirement for accreditation. ስታንዳርዱ የጠበቀ እንዲሆን against the set standard እንዲሆን መከለስ አለባቸው እንዲሆኑ። ስለዚህ አሁን በዚህ የሚያገለግልበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። overall APR is an important mechanism by which an institution can measure alignment with its core themes የሚል ነገር አለው ማለት ነው። እና እነዚህ እንደ ቀላል ነገር ባናቸውና ብንወስዳቸው የሚል ነገር ነው ያለኝ። ሌላ review cycle initiated by APR committee academic program review committee ያስፈልጋል ነው። ኦፊስ ኦፍ አካዳሚክ ፕሮግራም ይሄንን መከታተል አለበት ነው። ፖሊሲና አክሬዲቴሽን ፕሮሲጀሮች ያስፈልጋቸዋል ነው። በስኩል ሌቨል በዲን ሌቨል እንደዚህ ያንን ነገሮች አሉ። ስለዚህ አሁን ሰብሰብ ብሎ ሰዎች ገለልተኛ ሆነው ኢንዲፔንደንት የሆነ ኮሚቴ ተቋቁሞ እንዲጠና ሪቪው እንዲደረግ የማድረግ ስራ ያስፈልጋል። ስትራክቸርድ የሆነ ኮሚቴ ያስፈልጋል። ስለዚህ አሁን እነዚህ ነገሮች ከ3 እስከ 7 ሰው ያዘ ሪፕሬዘንቴሽን አለበት። ፒውርሊ ደግሞ ከዛ ዲፓርትመንት ብቻ እንዲሆን አይፈለግም። ቲም ሜምበሮቹ ከተለያየ አትሊስት ወጣ ብሎ ከሌላም ዲፓርትመንት በታዛብነትም ጭምር እንዲያዩን ልምድ ያላቸው ቢሆኑ ጥሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። all nominations are confirmed by faculty senate. የሚመረጡት የኮሚቴ አባላት በፋካልቲ ሴኔት ተረጋግጠው ኮንፈርም የተደረጉ መሆን እንዳለባቸውና each year ደግሞ ፕላን እንዲኖራቸው ዲፓርትመንቶች ኮሌጆች ፕላን እንዲኖራቸውና በፕላኑ እንዲመሩ በየአመቱ ምን ያክል ፕሮግራሞች ሪቫይዝ መደረግ እንዳለባቸው ፕሮግራሞች 5 አመታቸውን 4 አመታቸውን ጠብቆ ሪቫይዝ እንዲደረጉ እንዲያ ነገሮች መኖር እንዳለበትና ከሰልፍ ስተዲ ደግሞ መጀመር እንዳለበት ሪቪው በሰልፍ ስተዲ መጀመር አለበት። ኢንተርናል አት ዲፓርትመንት ሌቨል ራሱ ማየት መቻል አለበት። በሚቋቋመው ኮሚቴ ደግሞ ኢንዴፕስ በደንብ የሚታይበትና ሪቪው የሚደረግበት ክፍተቶቹ የሚለዩበት ጥንካሬዎቹ የሚለዩበት ኦፖርቹኒቲዎቹ የሚጠየቁበት ፋይናሊ ሪከመንድ የሚደረጉበት አጋጣሚ የሚታይበት ነው ማለት ነው። when to review naturally universities conduct a systematic internal review of programs and or departments once every 5 years which takes
roughly 12 months to complete. አንዳንዴ ረጅም ወራትን ሊወስድ ይችላል እስከ አንድ አመት ጊዜ የሚፈጅ የሪቪው እንትን ሊኖር ይችላል ማለት ነው። በእኛ ደረጃ ሌጋል ፍሬምወርኩ ምን ይመስላል? ይሄ አለ from our directive 2014 ላይ አካዳሚክ ፕሮግራም ሪቪውን በሚመለከት ቅድም ኒው አካዳሚክ ፕሮግራም ኦፕኒንግ ምን እንደሚመስል ነው የነገርኳችሁ። አሁን ደግሞ ይሄንን በሚመስል ይሄ አለ the academic programs offered by any institution of higher education shall be periodically reviewed based on educational policy within a period of 4 to 6 years depending on the duration of the program. 4 የተባለበት የ4 አመት ፕሮግራም አለ፣ የ5 አመት ፕሮግራም አለ፣ 6 የተባለው የሜዲሲን ፕሮግራሞች አሉ። እነዛ ሲያልቁ በ6ኛው አመት ላይ ሪቫይዝ ሊደረጉ እንደሚችሉ ለማሳየት ነው። Any higher education institution program review shall give attention and reference to harmonized legislation, differentiation framework and strategy, Ethiopian educational qualification framework, academic program accreditation strategy, national development agenda, international experience. እነዚህ ነገሮች ሁሉ ያካተተ መሆን አለበት። ስለዚህ አሁን ሶስተኛ ላይ ያለቻ any higher education institution shall invite at least 3 relevant and well experienced senior external reviewers based on the institution's guideline with free competition by the Senate Standing Committee for Academic Standards and program review from different universities or research institutions or industries. መጋበዝ እንደሚቻል የውጭ ሰው ማስጠናት እንደሚቻልና አባል አድርጎ ማስጠናት ወይ ደግሞ ሪቪው እንዲደረግ ማድረግ እንደሚቻል sometimes outsource ማድረግ እንደሚቻል በዚህ አጋጣሚ ማንሳት ፈልጋለሁ። The external reviewers are required to be independent of the proposed program in terms of teaching or research affiliation to the department. በምንም አይነት ታምር ከዲፓርትመንቱ ጋር ኮርስ መጥቶ የሚሰጥ እንደገና ሱፐርቪዥን ስራ የሚሰራ ባይሆን ይመረጣል ነው ባዝነስን ለመከላከል። ዳለ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ያለን ሰላም ነው? ደህና ነህ? መጨረሻ ላይ ኢንስቲትዩሽናል እና ናሽናል ሌቨል ቫሊዴሽን ወርክሾፕ መካሄድ እንዳለበትና ይህንን ፕሮሰስ አልፎ መጨረሻ ላይ ልክ እንደ አዲስ ፕሮግራም ሪቪው የተደረገው ፕሮግራም ለትምህርት ሚኒስቴር ተልኮ ሪሬጂስተርድ መደረግ እንዳለበት እንድናውቀው ነው። ስቴጅ ኦፍ the academic program review process እነዚህ ናቸው ስቴጆቹ። ይሄንን የሚመለከት ነገር ነው የሚመስል ነገር አለ። stage of the AP process include planning and data collection አለ። ቅድም ያልኳችሁ ማለት ነው። ፕላን ማድረግ አለበት፣ ዳታ ኮሌክት መደረግ አለበት፣ ዩኒት ሰልፍ ስተዲ መደረግ አለበት። then በቲም ደግሞ evaluation by APR review team በሰልፍ ስተዲ የተካሄደው በእነዚህ ደግሞ መረጋገጥ አለበት። and the development of action plan and report to department ይሄ መኖር አለበት። መጨረሻ ላይ report to faculty senate and office of the president እስከዛ ድረስ እንደሚሄድ እንድናውቀው ነው። ሌላው ፕሮግራም ሰልፍ ስተዲ ላይ ምንድነው የምናካሄደው የምን ነገር አለው? ከጊዜ አንፃር ብዙም ባለድበት ደስ ይለኛል። Program director is responsible for selecting a team to write a self-study report. የሱ ኃላፊነት ነው የሚሆነው for making it available to appropriate stakeholders within the academic program and school or college as well as external stakeholders. እሱ ከዲፓርትመንት ሄድ or ዲፓርትመንት ይልቅ የተወሰነ እንትን አለውና It's recommended that the team development self-study use simple and natural language መጠቀም አለባቸው። በጣም ሲምፕል የሆነ ነገር ፎርዋርድ የሆነ ስትሬት የሆነ ነገር አጻጻፍ መከተል እንዳለባቸው የሚያሳይ ነገር አለ። መጨረሻ ላይ self study should demonstrate the program engaged in going systematic collection of meaningful accessible and verifiable data መጠቀሙን ማረጋገጥ መቻል አለብን ነው። meaningful data accessible data verifiable data መጠቀም መቻል አለባቸው። ዳታ ሶርሶቹ እነዚህ ናቸው። ዴታ ሶርስ ዴታ ታይፕ ሁለቱም ሊሆን ይችላል ኳንቲቴቲቭ ኳሊቴቲቭ appropriate indicator ቴምፕሌት ያስፈልጋል። ሁሉም በዛ ጋይድ የሆነ ኢሴንሻል ዳታ እየሰበሰበ ኮንዳክት የሚያደርገው ይሆናል ማለት ነው። response to previous recommendation ዳታውን ስንሰራ ማን ነው ኢንትሮዳክሽን ጽሁፍ ውስጥ ስንገባ ኢንትሮዳክሽን ያስፈልጋል። እዛ ውስጥ የምናነሳቸው ነገሮች አሉ። ክፍተቶቹ ምንድን ነበር? በፊት ምንድን ነበር ሳጀስት ተደረገው? ካሁን በፊት ሪቪው ተደርጎ ከሆነ
ሬስፖንስ ላይ የተሰጠው ሪኮመንዴሽን ላይ ሪቪው ከተደረገና ሪኮመንዴሽን ከተሰጠ በኋላ የፕሮግራሙ ባለቤት እንዴት ነበር የተቀበለው ሪኮመንዴሽኑን አስተካክሏል አላስተካከለውም የሚለውን ጭምር ያያል ማለት ነው። Academic programs that complete a self-study in previous cycle will provide a description of its response to recommendations. ግዴታ ነው። ይሄ 5-year review ላይ መኖር አለበት ነው። ከአሁን በፊት እንዲህ ነበረ፣ እንዲህ አድሬስ ተደርጓል፣ እንዲህ ተብሎ ነበረ ግን ምንም አልተስተካከለም ብሎ የሚጽፍ ወይ ደግሞ ሪፖርቱ ያንን የሚያንጸባርቅ ሆኖ መምጣት አለበት ማለት ነው። ፕሮግራም ዲስክሪፕሽኑ ጋር ስንመጣ እነዚህ አሉ። ቤዚካሊ እነዚህ አሉ። ዲስክሪፕቲቭ ነው rather than analytical። እንደዛ እናደርገው communicate the current mission, purpose and goals of the program። አፕዴት የሆነውን አፕዴት ማድረግ አለበት። point of differentiationንም ይሄ view point of differentiationንም ማንጸባረቅ አለበት። ኢመርጂንግ ማርኬት ዲማንዱን ማሳየት አለበት። ቅድም ብለናል። ለምሳሌ ቴክኖሎጂ ዲጂታላይዜሽን እሱን መዝለል የለብንም። ኢንዲጂነስ ኖሌጅን እነዚህ ነገሮች ማካተታቸውን KSA from the viewpoint of knowledge, skill and attitude ኮምፒተንሲው በደንብ ማሳየት መቻል አለበት። የሚሻሻለውን ለርኒንግ አውትካሙን ይሄ ተሻሽሏል፣ ይሄ ነበር እያለ ግልጽ አድርጎ ማስቀመጥ መቻል አለበት ነው። then quality and effectiveness of the academic program የሚንጸባረቅበትን ማሳየት አለበት። ስቱደንት ሰፖርት እንዴት እንደሚሰጥ ፋካልቲ ዴቨሎፕመንት and evaluations መኖር አለበት። ፕሮፌሽናል ሪቪው እና ኮርስ evaluations መካተት አለባቸው። በጀት and planning ኢፈርቶችም እነዚህ ሁሉ እዛ ውስጥ መታየት አለባቸው። ፕሮግራም ሪፍሌክሽን and analysis አንዱ ፓርት ነው። section of the report ይሄን ማካተት አለበት። capitalize on strengths, minimize weakness ይሄ አላማ ሆኖ መነሳት አለበት። clear specific recommendation እና action ያስፈልጋል ማለት ነው። በእነዚህ ላይ by providing academic programs with an opportunity to use the information gathered for the analysis sectionም ደግሞ እንደዚሁ እንደሚያስፈልግ በዚህ መልክ ያስቀምጣል ማለት ነው። ሌላው areas for additional consideration እነዚህ ናቸው። strategies to respond to possible challenges or opportunities ቻሌንጆቹን እንዴት አድሬስ ማድረግ እንዳለበት ካለበት ክፍተቶቹን እንዴት መሙላት እንዳለበት የሚያሳይ identifying benchmarks that can be used to guide performance or effectiveness high level ቅድም ኢንተርናሽናል ፐርስፔክቲቭ አለው ብለናል። ቤንችማርክ መደረግ አለበት። source of external funding to pursue the program መኖር አለበት። shifts in program faculty ለምሳሌ ሪታየር አረጉ ፕሮፌሰሮች ካሉ እንዴት መሞላት እንዳለበት እሱን ሁሉ ማሳየት መቻል አለበት። incorporation of indigenous knowledge, e-learning approach የፕሮግራሙ እንዴት ነው መሰጠት አለበት። diversification of modalities ያስፈልጋሉ። በተለምዶ ብቻ እነዚህ ነገሮች አክሰስን መጨመር ስለማይቻል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮግራሙን ዩኒክ ለማድረግ ካሁን በፊት ያልነበሩትን ነገር ግን ኢመርጂንግ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን ፓርት ኦፍ ዘ ፕሮግራም አድርገው ማሳየት ተገቢ ነው የሚሆነው። ሰፕሊመንታል ዳታ ሺት ያስፈልጋል። ፕሮግራም ካሪኩለም ሳመሪ ኦፍ ቼንጅስ ኦቨር ዘ ላስት 5 years ያስፈልጋል። መታየት አለበት እንትን ውስጥ ሌተር ፍሮም ዩኒቨርሲቲ አሰስመንት ካውንስል ፕሮግራም ያስፈልጋል። ፕሮግራም አክሽን ፕላንም መኖር አለበት ነው። ስለዚህ አሁን ኮሚቴ ኢቫሉዌሽን ፕሮሰስ ኤንድ ሪኮመንዴሽን በዚህ መልክ የምናየው ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። እምሮጠው ብዙዎቹን እየተናገርኩ ስለሆነ ነው። ኖት ዛት አሁን መጨረሻ ላይ ማለት አካዳሚክ ፕሮግራም ሪቪው የሚደረገው በተለያየ መንገድ ነው። ፎር ኤግዛምፕል it may be done in conjunction with self studies or accreditation visits። እዚህ ከኢታ ጋር አንድ ላይ ማካሄድ እንደሚቻል ያሳያል። in conjunction with self study በጎን እየተሰራ ዘን accreditation visits ሁለቱም ሊደጋገፉ የሚችሉበትና የሰልፍ ስተዲስ ጉድለት በአክሬዲቴሽን ቪዚት የአክሬዲቴሽንን ፍላጎት ደግሞ በሰልፍ ስተዲስ ለማሟላት እነዚህ በጋራ አንድ ላይ ተቀናጅተው ቢሰሩ ጥሩ እንደሚሆን ኢንስቲትዩሽን ስቴት ኤጀንሲ ኦር ኤክስተርናል ኮንሰልታንትስ may conduct them. You see, independent entities can conduct program revision. ይሄንን እንድናውቀው ነው። maybe formal or informal ሊሆን ይችላል። በጣም well structured በሆነ መንገድ ወይንም ደግሞ ባልሆነ መንገድ conduct ሊደረግ እንደሚችል programs that are approved conditionally are usually given a space period of time to correct shortcomings. አንዳንድ ጊዜ ፕሮግራም ሪቪው ሲደረጉ ይሄ ፕሮግራም አለ ኮንዲሽናል በሆነ ስቴት እንዲቀጥል ይደረጋል ማለት ነው። ይሄንን አሟልተ መቀጠል ትችላለህ፣ እስከዚህ ጊዜ ድረስ ይሄን አሟላና ቀጥልበት ይባላል እና ይሄም እንዳለ እንድናውቀው ነው። and finally
ይሄንን ማንሳት ፈልጋለሁ። program reviews, programs are monitored and additional reviews may be conducted to determine the program's fate. The ultimate goal of program revision is 3 ነው። ይሄንን እንድናውቀው 3 ናቸው። 1, it may lead to modification of the existing academic program. Second, it may lead to consolidation or merging of the academic programs. ከሌላው ከነባሩ ጋር ወይ ደግሞ ጋር merge ሊደረግ እንደሚችል. And finally, elimination or termination of that program happen ሊያደርግ ይችላል ማለት። ስለዚህ አሁን when it comes to differentiation implementation, all these 3 things can happen while reviewing our existing academic program. ስታፍ እንድታውቁት የምፈልገው ይሄንን ነው አንዱ እና ይሄን ይመስላል። አክሽን ፕላን ያስፈልገናል። ለምንድን ነው የሚያስፈልገን? ቅድም እንዳልኩት ስራውን በአግባቡ ለመስራት ነው። አሁን እየሰራን ያለው የአካዳሚክ ፕሮግራም ሪቪዥን ፍሬምወርክ አዘጋጅተናል። አሁን ቫሊዴት አድርገን እንልክላችኋለን። ኢንትሮዳክሽን አለው፣ ራሽናል አለው፣ ኦብጀክቲቭ ሲግኒፊካንስ፣ ጋይዲንግ ፕሪንሲፕል አለው። ምን አይነት ፕሮግራም እንዲሆን ነው የሚፈልገው? ጋይዲንግ ፕሪንሲፕልስ ምን አይነት ግራጁዌት እንድኖረን ነው የምንፈልገው? እንዴት እንዲሰጥ ነው የምንፈልገው? አሁን የምንላቸው አይነት እንትኖች ማለት ነው። ኪ ኮምፒተንሲስ አላቸው። ይሄ 21st ሴንቸሪ ኮምፒተንሲስ የሚባሉት እነሱን እንደሚያካትት ሪቪው ሲደረጉ ካሁን በፊት ከሌሉት እንኳን አንድ ፕሮግራም አሁን ሪቪው ሲደረግ ካሁን በፊት ያልነበሩትን ኮምፖነንቶች አድ እንዲያደርግ ኢንዲጂነስ ኖሌጅ፣ ኢለርኒንግ፣ ይሄ ክሪቲካል ቲንኪንግ የምንላቸው ነገሮች ማለት ነው። ኮምፖነንትስ ኦፍ ኤግዚስቲንግ አካዳሚክ ፕሮግራም ሪቪው አላቸው። እነዚህ ፕሮግራም ዲስክሪፕሽን፣ ፕሮጎል፣ ኦብጀክቲቭ፣ ካሪኩለም ኮንቴንት፣ ፕሮግራምስ፣ ለርኒንግ አውትካምስ፣ አሰስመንት ቅድም ያልኳችሁ ማለት ነው። ሰብሰብ ሲደረጉ ለርኒንግ ሪሶርስ፣ ኤጁኬሽናል ሰፖርት፣ ፕሮግራም ቪያቢሊቲ፣ ፕሮግራም ሞዳሊቲስ ቅድም ያላቸው ማለት ነው። እነዚህ ኮምፖነንትስ ይሆናሉ። ኢምፕሩቭመንት ሴሽንም ይኖረዋል። ዳተሪስ ፕሮሲጀርስ ፎር ዲዛይኒንግ ኤግዚስቲንግ አካዳሚክ ፕሮግራም ቅድም እንዳልኳችሁ ሰልፍ ስተዲ፣ ኤክስተርናል ሪቪው፣ ዘን መጨረሻ ላይ ዲሲዥን ሜኪንግ፣ ፕሮግራም ሪቪው እንዲደረግ፣ ፕሮግራም ኮንሶሊዴት እንዲደረግ፣ and finally ፕሮግራም ዲስኮንቲኒው እንዲያደርግ ዲሲዥን ሜኪንጉ አልቲሜት ጎሉ ብዬ መጨረሻ ላይ አሁን ወደ መጨረሻ አካባቢ ያነሳሁላችሁ ማለት ነው። እና ይሄን ነው የሚመስለው በጥቅሉ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። ትንሽ እየተንተባተብኩም ፈጠንም እያልኩ አንዳንድ ነገሮችን ኦቨርሉክ ባይፓስ አድርጌ ሊሆን ይችላል። ይሄን ይመስላል አማረ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። ቴንክ ዩ አቶ ተስፋዬ፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልን። ተስፍሽ በጣም ስለምቀርበው ነው ተስፍሽ ምለው በአገራችን ከሜዲሲን ኤንድ ሳይንስ ፕሮግራሞችን ሪቪው ከማድረግ ካሪኩለም ዲቨሎፕ ማድረግ ኳሊቲ ኢንሹር ከማድረግ ሄዝቅም ያላቱ ተስፋዬ አሁን በሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ትልቅ እንደ ሄልዝ ሴክተር ትልቅ ባላደራችን ነው። በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። ዴፊኒትሊ ጥያቄዎች ካሉ ኋላ ተነስተው ግልጽ ያልሆኑ ነገሮችን ድጋሚ አድሬስ የሚያደርጉበት መድረክ አለን። ወደዛ ስለምንሄድ ችግር የለው። ፕላስ ተረጋግቶ የተባሉትን ማየት ካስፈለገ ደግሞ ሼር ባደረግናችሁ የኢኤ ለርኒንግ ማኔጅመንት ሲስተም ቪዲዮን ዳውንሎድ አድርገን እናስቀምጣለን። በዛ መሰረት ማየት ይቻላል በድጋሚ። አሁን በቀጥታ ማልፈው ሚስተር ዝናቡ ጋር ነው። ሚስተር ዝናቡ እንግዲህ እንደ ሀገር የኤዱኬሽን አክሪዲቴሽን ሜጀርሊ የሜዲሲን ኤንድ ሳይንስ ፕሮግራም አክሪዲቴሽንን ስንሰራ በከፍተኛ ደረጃ በሚባል መልኩ ቴክኒካሊም ሊደርሺፑን ሲኒየር ሊደርሺፕ ነው። ቺፍ ኤግዚኪዩቲቭ ኦፊሰር አት ኤዱኬሽን ትሬኒንግ ኦቶሪቲ ፎርመርሊ የፕሮግራም አክሪዲቴሽን አጠቃላይ የአክሪዲቴሽን ሲኦ ነበር። አሁን ደግሞ የኦዲት ጨምሮ የኦዲት ሲኦ ሆኖ እየሰራ ይገኛል። እሱንም በቅርብ ስለማውቀው ነው አንተ ምለው። በቀጥታ እሱ ህንድ እንዳላቃለውኝ ከዛ ነው ሰዓቱን አመቻችቶ ይሄን ፕሬዘንቴሽን ሊሰጠን የተዘጋጀው። በቀጥታ ወደሱ አልፋለሁ። አቶ ዝናቡ ራስን በዛው ታስተዋውቅና
ቀረ የምትለውን ወደ ፕሬዘንቴሽኑ እንድትገባ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ቴንኪው አማሬ። ይታያል አይደል? መጀመሪያ በደንብ ይታያል። ስላይድ ማክሲማይዝ አድርገው እንጂ ይታያል። ኦኬ ማክሲማይዝ እንደ ቀድሙ እንደ ተስፋዬ ሊቸገር ነው ማለት ነው። ተስፋዬን ግን ወደ ጤና ሚኒስቴር ለመውሰድ በጣም እያሰብክ ነው መሰለኝ። አስቸገርከው ጤና ሚኒስቴር እያልከው። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ከዚህ በመቀጠል እኔ የማቀርበው ተስፋዬ ቅድም ያቀረባቸው ከአንድ ካሪኩለም ማሟላት ያለበትን በትክክል አድሬስ አድርጎ ያቀረበ፣ እኛ ደግሞ እንደ ሬጉላቶሪ እሱ ቅድም ያቀረባቸው በትክክል ተሟልቷል ወይ ብለን ነው የምናየው ማለት ነው። አሁን እኔ አንድ ፕሮግራም ለመከፈት ካሪኩለም ፓርቱ ምን መምሰል አለበት የሚለውን ቅድም ተስፋዬ ያቀረበውን ነው መምሰል ያለበት። እሱ ደግሞ እኛ በሬጉላቶሪ በኩል እንዴት ነው የምናየው የሚለውን ነው እንትን የምለው። የእኛ ኢቲኤን ከዚህ በፊት በብዛት ብዙ ሰዎች ጋር ተገናኝተናል። ኢቲኤ እነዚህ የኳሊቲ አሹራንስ አፕሮቾች አሉት። ግብአትን ቼክ ያደርጋል። ግብአትን ቼክ በማድረግ ፈቃድ ይሰጣል። ከዛ በኋላ ያድሳል። ኳሊቲ አሹራንስ ሲስተሙን ኦዲት ያደርጋል። ዘን ኳሊቲን በደንብ አሹር ስለማድረጉ ደግሞ በአክሬዲቴሽን ያረጋግጣል። በተሰጠው ፈቃድ እና በተሰጠው አክሬዲቴሽን መሰረት ስለመስራቱ ደግሞ ሬጉሌት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህን የኳሊቲ አሹራንስ አፕሮቾቻችን ናቸው። በአጠቃላይ የኛ በአጠቃላይ የምንሰራቸው እንትኖች ውስጥ አንደኛ ፕሮግራሞቹ ሬሌቫንሲ በትክክል ማረጋገጥ ነው። በትክክል በዚህ በላይሰንስ በፈቃድ ጊዜ ስናይ ካሪኩለማቸውን ስናይ ፕሮግራሞቹ ሬሌቫንት ናቸው አይደሉም፣ ሬሌቫንሳቸውን ደግሞ ኤንሹር የሚያደርገው ምን አይነት ሜካኒዝም በምን አይነት ፕሮሰስ ውስጥ አልፎ ነው ፕሮግራሙ እየጸደቀ ተግባራዊ የሆነ ያለ የሚሉትን ፕላስ ካሪኩለሙ ደግሞ እየተዘጋጀው በናሽናል ካሪኩለም ጋይድላይን ፕሮግራም ዴቨሎፕመንት ዳይሬክቲቭ ቀደም ተስፋዬ ያቀረበው በእነሱ መሰረት የተዘጋጀ ፕሮግራም ዴቨሎፕመንት ፖሊሲ ስለመኖሩ ሪቪው ፖሊሲ ስለመኖሩ እንዲሁም ደግሞ ፕሮግራሞቹ ደግሞ መቋረጥ ባለባቸው ጊዜዎች ላይ ደግሞ እንዲቋረጡ ጋይድ የሚያደርጋቸው ፖሊሲ እና ተግባር ስለመኖሩ እና በአጠቃላይ ፕሮሰሱን ደግሞ በዴቨሎፕመንት ፕሮሰሱ እና ሪቪው ፕሮሰሱ ምን እንደሚመስል እነኚህን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ካሪኩለሙን ስናይ ፍቃድ ስንሰጥ ኦር አንድ ፕሮግራም ቀደም ተስፋዬ እንዳለው በአጠቃላይ ያንን ላይ ነው የምናተኩረው። እሱ ያቀረባቸውን ካሪኩለሙን ተቋሙን የሚያዘጋጅ አካል ባቀረበው ዳይሬክቲቭ ባስቀመጠው መሰረት እነኚህን እናያለን ማለት ነው። በትክክል ራሽናሊ በኒድ አሴስመንቱ አላይን እንደተደረገ እዛ ውስጥ በትክክል ስለመቀመጡ ለርኒንግ አውትካሞቹ በትክክል መቀመጣቸው ለመንክሌቸሩን፣ ዱሬሽኑን፣ አድሚሽኑን፣ ሪኳየርመንቱን ለሱ የሚያስፈልጉ ሁማን ሪሶርስ እና ሌሎች ሪሶርሶች እነ ላቦራቶሪ የመሳሰሉት በትክክል ስለመኖሩ ኳሊቲ አሹራንስ ሲስተሙ ፕሮግራሙ በየጊዜ እንዴት ነው ፕሮግራሙን አሹር የሚያደርገው የሚሉት እነኚህ በሙሉ በባለሙያ እናያለን ማለት ነው። ካሪኩለሙ ኮምፒተንሲ ቤዝድ እና ኦቢኢ ቀደም ተስፋዬም ሲገልጽ ነበረ። ሞር ጤና ኮምፒተንሲ ቤዝድ ነው። ኦቢኢ ስንል ደግሞ ሞር ኢንጂነሪንጎች አውትካም ቤዝድ ኤጁኬሽን ሆኖ መቀረጽ እንዳለባቸው፣ በአጠቃላይ ፕሮግራሞች በብዛት ለርኒንግ አውትካም ማነው ፕሮግራሙን ኮርሶቹን ከደረደሩ ኮርሱን ከፈጠሩ በኋላ ለርኒንግ አውትካምን ይቀርጻሉ። ግን ፕሮግራሞች ሲቀረጹ መደረግ ያለባቸው ለርኒንግ አውትካሙ መጀመሪያውኑ ተቀርጾ ፕሮግራሞቹ ደግሞ ከዛ ጋር ድራይቭ መደረግ አለባቸው። ስለዚህ እንደየኤሪያው በዛ መሰረት የተዘጋጁ መሆናቸውን እናረጋግጣለን ማለት ነው። ለዚህ የተዘጋጁት ስታንዳርዶች እኛ ስናይ መጀመሪያ ቀደም እንዳልኩኝ ፕሮግራሙ ሬሌቫንት ነው አይደለም የሚለውን እናረጋግጣለን ብያለሁ። ኒድ አሴስመንት ቀደም አቶ አማሬ ኦር ዶክተር አማሬ ከእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ እንዳቀረበልን ኒድ አሴስመንት
ሲካሄድ ለፎርማሊቲ ነው የተደረገ። ለምሳሌ አንድ ተቋም አንስቴጂያን ነው አንስቴጂያ ፕሮግራሚንግ ነው መክፈት የፈለገ። ስለዚህ የግድ ሬስፖንደንቶቹን ለአንስቴጂያ ብቻ አሁን የነሱ ኒድ አሴስመንት ምንድነው መደረግ ያለበት? የሆነ ፕሮግራሞች የሰሩት ኒድ አሴስመንት ሌላ ኢመርጂንግ ኢሹን ይዞ ሊመጣ ይችላል ማለት ያንን ሁላ ሊያስተናግድ በሚችል መንገድ ፕሮሰሱን በጠበቀ እንደ ሪሰርች ተሰርቶ የዛኛው ፕሮግራም ሬሌቫንሲ በኒድ አሴስመንት የተረጋገጠ መሆን ይገባል ማለት። ምክንያቱም ሬሌቫንሲው በዚህ ነው። ሬሌቫንሲ አንደኛ ፕሮግራሙ ተከፍቶ ተማሪን የማያገኝ ከሆነ ሪሶርስ ብክነት ነው። ተመራቂውም ደግሞ ከተመረቀ በኋላ ስራን የማያገኝበት ኦር ስራን ፈጥሮ የማይሰራበት ከሆነ ከሀገር ናሽናል ኢንተረስት ጋር የማይሄድ ከሆነ እነዚህ ሬሌቫንት ካልሆኑ ፕሮግራሙ ብክነት ነው ማለት ነው። እነኚህን ለማስወገድ ይሄንን ፕሮሰስ ያለፈ መሆን ይጠበቅበታል ማለት ነው። ሌላ ቅድም እንዳልኩኝ ለርኒንግ አውትካሞቹ በትክክል ክሊርሊ ሴት የተደረጉለት ፕሮግራሙ በዛ መሰረት ሲቀረጽ ኮርሶቹ ለዚህን ለርኒንግ አውትካሞቹን አቺቭ ለማድረግ በትክክል የተቀረጹ መሆናቸው ስቴክሆልደር ፓርቲሲፔሽን እዛ ውስጥ ምን እንደሚመስል ያንን እናያለን። ሌላ ቅድም እንዳልኩኝ ኮርሶቹ ከለርኒንግ አውትካሙ ዴቨሎፕ የሆኑ ስለመሆናቸውና መጨረሻ ላይ ደግሞ አውቶራይዝድ በሆነ አካል ኦር ቲም አፕሩቭ ስለመደረጋቸው እናያለን ማለት ነው። አሁን እየተናገርኩ ያለው ለአክሬዲቴሽን ሳይሆን ፕሮግራሙ ቅድም እንዳልኳችሁ በላይሰንስ ኳሊቲን ኢንሹር እናደርጋለን ብያለሁ። ለላይሰንስ ስናይ በግብአት ደረጃ ያለው እና በዚህ ደረጃ የምናየው በኢንፑት ደረጃ በምናይበት ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ፊድባክ ሲስተማቲካሊ ጊዜውን በጠበቀ መንገድ ፊድባክ ፕሮግራሙ አክቲቭ ከሆነ ልናድስለት የምንሄድ ከሆነ ደግሞ ተቋሙ ከኢንስትራክተሮቹ ከነኚህ ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ። ከመምህራኖቹ፣ ከተማሪዎች፣ ከአልሙናይ፣ ከኢንዱስትሪ ከተለያዩ አካላት ፊድባክ እየወሰደ ካሪኩለሙን ሪቪው እና ቫሊዴት እያደረገ ሞዲፊኬሽኖች የሚያስፈልጉት ከሆነ በደንብ አድርጎ እነሱን እያየ ሪቪው እያደረገ የሚሄድ መሆኑን እነኚህን እናያለን ማለት ነው። በአጠቃላይ ሁለት አይነት ሪቪው ፕሮሰሶች አሉ። አንደኛ አኑዋል ኢንተርናል ሪቪው የምንለው ኦንጎይንግ፣ ሁለተኛ ደግሞ ኮምፕሬሄንሲቭ ፕሮግራም ሪቪው የምንለው ነው። አኑዋል ኢንተርናል ሪቪው የምንለው በየጊዜ ከስቴክሆልደሮች፣ ከተማሪ፣ ከመምህራን፣ ከሚመለከታቸው አካላት በየጊዜ ካሪኩለም ኢምፕሊሜንቴሽኑ ላይ ፊድባክ የምንወስድ ያንን ፊድባክ ደግሞ እንትን እያደረግን የምንሄድ ጋፖችን እነዛን ሜንቴን እያደረግን ኢምፕሩቭ እያደረግን የምንሄድበት ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮግራሙ ካሪኩለም ኮሚቴ ሊኖረው ይገባል ለኢምፕሊሜንቴሽኑ። በዛኛው መሰረት ከተለያዩ ፋካልቲዎቹ እና ተማሪዎቹ ጋፖች አይዴንቲፋይ ሊደረጉ ይገባል። ፊድባክ መወሰድ አለበት። በፊድባኩ መሰረት ደግሞ የተሰበሰቡ ጋፖች አይዴንቲፋይ ተደርጎ አድሬስ መደረግ አለባቸው። በየጊዜ ደግሞ ካሪኩለሙ አንዴ ኢንስቶልድ ከሆነ በኋላ የተለያዩ ኢመርጂንግ ኢሹዎች ይኖራሉ። የተለያዩ ኢመርጂንግ ኢሹዎች ለምሳሌ ትምህርት ላይ አሁን ካሪኩለም አክቲቭ የሆነ ካሪኩለም እያለ አምና የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ ጸደቀ። ያኛው ምን አይነት ብዙ ኢመርጂንግ ኢሹዎችን ይዞ ይመጣል ኦር መጥቷል። ስለዚህ እነዛ ነገሮችን አድሬስ የሚያደርግ መሆን አለበት ማለት ስለ ፕሮፌሽናሊ ኢንዱስትሪ ፕራዮሪቲ ኮንሰርኒንግ ዛት ፕሮግራም ማለት እነኚህም በየጊዜ እያየ የሚሄድ መሆን አለበት። ምክንያቱም ኢመርጂንግ ኢሹዎች መጨረሻ ላይ ኮምፕሬሄንሲቭ ፕሮግራም ሪቪውን ጠብቆ አይደሉም። በወቅቱ ነው መጥቶ ኢንስቶል መደረግ ያለባቸው፣ በወቅቱ ነው መጥቶ ሜንቴን መደረግ ያለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ የተማሪዎቻችን ፊድባክ በየጊዜ ሜንቴን ማድረግ ይጠበቅብናል። ሞኒተር እንደ ኢቫሉዌት ማድረግ አለብን። ይሄኛው ካልቸር መኖር አለበት። በየኮርሱ እንዳለቀ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በየሴሚስተሩ ሊሆን ይችላል። ግን ሞኒተሪንግ እንደ ኢቫሉዌሽን መኖር ይጠበቅበታል ማለት ነው። ስለዚህ አት ሚድ ፖይንት
በፊድባኮቹ መሰረት የተለያዩ ሞዲፊኬሽኖች እየተደረጉ መድረግ ይጠበቅበታል ማለት ነው። ስለዚህ በየጊዜ ፕሮግራማችን ደግሞ ለአክሬዲቴሽን ሬዲ መሆኑን ኢንሹር እያደረግን መሄድ አለብን። ያንን ደግሞ ስታንዳርዶች አሉ። በእነኛ ስታንዳርዶች መሰረት ሚት ስለማድረጉና ስላለማድረጉ ያንን በትክክል ኢንሹር እያደረገ መሄድ አለበት ማለት። ስለዚህ አኑዋል ኢንተርናል ሪቪው የምንለው ካሪኩለም ኢምፕሊሜንቴሽኑ ኦንጎይንግ እያለ ፒዲሲኤውን የምንሰራለት ማለት ነው። በየጊዜ ኢቫሉዌት የምናደርግ ሞኒተር የምናደርግ ፊድባክ የምንሰበስብ ያንን ጋፕ አይደንቲፋይ የምናደርግ ኢምፕሩቭ የምናደርግበት ኤሪያ ነው ማለት ነው። ኮምፕሬሄንሲቭ ፕሮግራም ሪቪው የምንለው ደግሞ ይሄው ኤግዚስቲንግ ፕሮግራሙ የሚደረግለት ኮምፕሬሄንሲቭ ሪቪው ነው ማለት ነው። ይሄ በየግራጁዌሽን ሳይክሉ የምናደርግበት ኢንታየር ካሪኩለሙ ፕሮግራሙ በተለያዩ ጊዜያቶች በሰበሰብነው በተለያዩ ፊድባኮች መሰረት በተለያዩ ጊዜ ሪቪው ባደረግነው መሰረት በትሬሰር ስቴዲ ኮንዳክት እናደርጋለን። በዚህ ካሪኩለም ባለፈው ካሪኩለማችን ተማሪን አስመርቀን ስንቶቹ ስራ ይዟል፣ ስንቶቹ ደግሞ የኢንዱስትሪን ሳቲስፋክሽን እነሱን ቀጣሪ ድርጅቶች አመለካከታቸው፣ ብቃታቸው፣ ክህሎታቸው ስኪል ናውሌጅ እንደ አቲቱድ ምን ይመስላል የሚለውን እዛ ውስጥ ያንን አናሊሲስ አምጥተን የዚህን ፓርት አድርገን ከስቴክሆልደሮች ጋር ሆነን ለነሱ ኢንዶርስ ማድረግ ቫሊዴሽን ወርክሾፕ አዘጋጅተን በዛ መሰረት ፕሮግራሙን ኢንታይርሊ ሪቪው የምናደርግ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ አግባብ ከየዚህ ሪቪው ሪዛልት ምን ሊሆን ይችላል? ቀደም ተስፋዬ እንዳለው ሞዲፊኬሽኖችን ፕላስ ፕሮግራሙ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ደግሞ ለፌዝ አውትም ሊያመራ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የምናደርግበት ኮምፕሬሄንሲቭ ፕሮግራም ሪቪው ማለት። ስለዚህ እነኚህን ሁለቱንም በትክክል እያረጋገጥን መሄድ አለብን። በዛውም ደግሞ ለአክሬዲቴሽን እና ለሪአክሬዲቴሽን ሬዲ መሆኑን በአክሬዲቴሽን ስታንዳርዶች ደግሞ እየገመገም ሰልፍ ስቴዲ እያደረግን ጋፖቹን ኢምፕሩቭ እያደረግን መሄድ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ዶክመንቶች የሚያስፈልጉ ለምሳሌ እኛ መተን ፕሮግራሙን አሁን አዲስ ፕሮግራም መክፈት አይቻልም። ተስፋዬም ሊደግፈኝ ይችላል። በፊት የነበሩ ፕሮግራሞችንም ሬጂስተር ልናደርጋቸው ከነተስፋዬ ጋር ላይሰንስ ዲፓርትመንት እየተነጋገሩ እንዳሉ አውቃለሁ። እነተስፋዬም እየሄዱበት ነው። አሁን ግን አዲስ ፕሮግራም ሌጋሊም መክፈት አይቻልም። ሲከፈት በዚህ አግባብ ላይሰንስ ተጠይቆ ወደ 13 ስታንዳርዶች አሉት። ከዛ ውስጥ አንዷ ካሪኩለም ነች። ካሪኩለም ውስጥ እነኚህን እናያለን ነው እያልኩ ያለሁት። ስለዚህ በዚህ አግባብ ምንድነው ሁማን ሪሶርሱን ለዛ አግባብ የሆነ ላቦራቶሪውን ቤተ መጻሕፍቱን መጽሐፍ ደግሞ እንዲሁ አለን ስለተባለ ሳይሆን ሪሰንትሊ በተደራጁት መንገድ እና ሁሉንም ተማሪዎች አኮሞዴት ማድረግ የሚችል ክላስሩም ላይብረሪ እነኛን መሰረት ያደረገ የራሱን የሆኑ መምህራኖች ሊኖሩት የሚገባ በዛ አግባብ እናያለን ማለት ነው። አንዷን ስለ ካሪኩለም ነው እንትን እያልኩ ያለሁት። ስለዚህ ኒድ አሴስመንት ሪፖርቱ በአግባቡ ቀደም ተስፋዬም ባለው መሰረት ኮንዳክት የተደረገ እና ሬሌቫንሲውን በትክክል የሚያሳይ ማለት ነው። ለምሳሌ ፕሮግራሙ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አጠገቡ ያለ እንጂባራ መከፈቱ ችግር የለውም። ኒድ አሴስመንቱ ግን ወይ የሆነ ዩኒክ የሆነ ነገር ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በተለየ ሁኔታ የሆነ ጋፕን የሚሸፍን ኦር እዛ አካባቢ በትክክል ስለመፈለጉ ስለ ሬሌቫንሲውን በትክክል የሚያሳይ የሆነ ሪፖርት ያስፈልጋል ማለት ነው። ካሪኩለም ዴቨሎፕመንት እንደ ሪቪው ፖሊሲው በትክክል በዛ አግባብ ቫሊዴሽን ወርክሾፕ ሚኒትስ እንደ ሪፖርትስ ይሄ ደግሞ ስናድስ ነው ፕሮግራሙን እድሳት ስናደርግለት ስለ ሪቪው የምናየው ማለት ነው። የተለያዩ ፊድባክ ሪፖርቶችን የተደረጉ ሞኒተሪንግ እንደ ኢቫሉዌሽን እና የተለያዩ ሚኒቶችን እናያለን ማለት ነው። በአጠቃላይ ካሪኩለም ሲዘጋጅ ቀደም ተስፋዬ ያላቸውን ፖሊሲ እና ፕሮግራም ዴቨሎፕመንት ጋይድላይኑን በትክክል የተከተለ
የ21ኛ ክፍለ ዘመን ተማሪዎች ምንድነው መሆን ያለባቸው የሚል እሱን የዳሰሰ መሆን ይጠበቅበታል ማለት ነው። በዚህ ለአክሬዲቴሽንም ስንዘጋጅ ሆሊስቲክ የሆነ ተማሪን ሊያዘጋጅ ይገባል ማለት ነው። አንደኛ ክፍለ ዘመን የሚፈልጋቸው ተማሪዎቹ ምን አይነት መሆን እንዳለባቸው ሲማሩ የነሱን ክሪቲካል ቲንኪንግ በደንብ የሚያዳብር ኮሚኒኬሽን ስኪላቸውን በደንብ ኮላቦሬቲቭሊ ሲማሩም ኮላቦሬቲቭሊ እንዲማሩ የኮላቦሬሽንን ደግሞ ካልቸር አድርጎ ወደ ስራም ሲገቡ ክሪኤቲቪቲ፣ ፕሮብሌም ሶልቪንግ፣ ሶሻል ኤንድ ካልቸራል አዌርነስ፣ ፍሌክሲቢሊቲ፣ አዳፕታቢሊቲ የሚሉ የተለያዩ አሉ እናንተ እንትኖቹን ስለምታውቁ። ስለዚህ እነኚህን በትክክል ከነኚህ ጋር እያንዳንዱ ኮርስ በዚህ የተቃኘና በዚህ ተማሪዎቹን እንትን ያደረገ መሆን ይጠበቅበታል ማለት ነው። እኔ በብዛት ካሪኩለምን በተመለከተ ይሄንን እንደ ሰመሪ እንድናይ ነው። ሞር እኛ የምናደርገው ሚኒስትሪ ኦፍ ኤጁኬሽን ህግ አድርጎ ያወጣ ካሪኩለም ላይ እሱን ተግባራዊ ስለመደረጉ እና በዛ አግባብ ፕሮግራሙን ስለመዘጋጀቱ ቼክ አድርገን የተቀመጠ ስታንዳርድ አለ። በዛ ስታንዳርድ መሰረት ስለማሟላቱ አይተን ላይሰንስ እንሰጣለን። ከዛ በኋላ ተቋሙ ያንን ደግሞ ስለማድረጉ ደግሞ በኳሊቲ አሹራንስ በኳሊቲ ኦዲት ስታንዳርዶች አሉን። በሱ ደግሞ ራሱን ኢቫሉዌት ያደርግና ሰልፍ ስቴዲ ይሰራና ለኛ ያስገባል። እኛ ደግሞ ኤክስተርናሊ ኦዲት እናደርገዋለን። ዘን ለአክሬዲቴሽን ሬዲ እንዲሆን እናደርጋለን። በአክሬዲቴሽን ደግሞ እነኚህን ፕሮሰሶች አልፎ በትክክል ትምህርት ጥራት ያለውን ትምህርት ስለመስጠቱ ሪኮግኒሽን እንሰጣለን ማለት ነው። በኋላ ደግሞ በመሃል በእነኚህ መሰረት ደግሞ ስለመስራቱ በተሰጠው ፈቃድና አክሬዲቴሽን መሰረት ደግሞ ስለመስራቱ ደግሞ ኮንትሮል ኤንድ ሬጉሌሽን እናካሄዳለን ማለት ነው። ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ሚስተር ዝናቡ፣ ታይምን ወጣበ ስለገባህ በጣም እናመሰግናለሁ። ጥሩ የሆነ መግለጫ ሰጥቶናል። አይ ቲንክ ሁለቱም ፕሬዘንቴሽኖች ስፔሲፊካሊ በጣም አላይን የሚያደርጉ ናቸው ብዬ አስባለሁ። አንዱ ጋር በጣም ተመሳስሎ ኢቲ እና ሚኒስትሪ ኦፍ ኤዱኬሽን እየሰሩ እንደሆነ ያየንበት በጣም ደስ የሚል ፕሬዘንቴሽን ነበረ። በጣም በተደጋጋሚ እንግዲህ ሚስተር ተስፋዬን ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ እያልኩ እንደነበረ ኖቲስ አድርጌያለሁ። ፊድባክ ተቀብያለሁ። በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ በድጋሚ። ያው በብዙ ነገር ስለሚረዳን እንደኛ አድርጌ አስቤው እንደሆነ አላውቅም። በጣም አመሰግናለሁ። ግን ሚስተር ተስፋዬ የሃየር ኤዱኬሽን ፕሮግራምስ ኤንድ ካሪኩለም ዴስክ ሄድ ወይም ሊድ ናቸው፣ ሚኒስትሪ ኦፍ ኤዱኬሽን ማለት ነው። ሚስተር ዝናቡም አማረም የመጀመሪያ ፕሬዘንተራችን እናመሰግናለን። እንደው ጥያቄዎቻችሁን ፕሊዝ እንትን ላይ ፎርዋርድ ቻት ላይ ፎርዋርድ አድርጉልኝ፣ እድልም እሰጣለሁኝ ተናግራችሁ የምትጠይቁበትን። ከዛ በፊት ግን እንዲያው በአነስቴዚያ አካባቢ እነዚህ አሁን ያነሱትን ስራዎች እንትን ለማለት የተሰሩ ያሉትን ነገሮችን እስቲ ትንሽ ላሳያችሁ። እዚህ በፊትም አንድ ወይም ሁለት ስላይድ ነው እንትን የሚልብኝ። ቅድም እንዳልኳችሁ እንግዲህ በዳታ ኮሌክሽን ቱሉ አንድ አክሬዲቴሽን ለመሆን እንግዲህ ኢቲኤ እንደ ፕሪሪኩዊዚት 3 ዶክመንቶችን ሳሚት እንዲደረጉ ይፈልጋል። ከነሱ ጋራ አጋዥ የሆኑ ዶክመንቶች ደግሞ በጣም ብዙ የሚጠየቁ አሉ። ከነዛ መሃል እንግዲህ አንደኛው ሰልፍ ኢቫሉዌሽን ዶክመንት ነው፣ ሁለተኛው ስቱደንት ሳቲስፋክሽን ሰርቬይ ነው፣ ሶስተኛው ዳታ ኮሌክሽን ቱል ነው። ዳታ ኮሌክሽን ቱል ላይ እነዚህ የመጀመሪያ ስታንዳርድ ኒው ፕሮግራም ኢንትሮዲዩስ ስናደርግና ፔሪዮዲካሊ ደግሞ ሪቪው ስናደርግ ብዙ ትምህርት ቤቶች ስለጠየቃችሁን እነዚህን 4 ጥያቄዎች የሚመልስ ፕሬዘንቴሽን ነበር ብዬ አስባለሁ። ግን እንዲያው አንድ ፕሮግራም ምን ማድረግ ይችላል የምትለውን 2 ደቂቃ ለማንሳት ነው የምፈልገው። እንደ ሀገር እንግዲህ ብዙ ኤቪደንሶች ጀነሬት ሆነዋል። አንድ ትምህርት ቤት ያስመረቃቸው ተማሪዎች ምን አይነት ስኪል ይዘዋል፣ ምን አይነት ኮምፒተንሲ ወይም
ኖሌጅ አቲቲዩድ ይዟል ብሎ መፈተሽ ይኖርበታል። ከፈተሸን በኋላ ደግሞ እነዚህ የተመረቁት ተማሪዎች በትሬሰር ስተዲው በታስክ አናሊሲስ ስተዲው ምን እየሰሩ ነው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ፕሪ ሰርቪስ ላይ ሃይሊ ክሪቲካል የሆኑና ሃይሊ ፍሪኩዌንት የሆኑ ስኪሎችን በደንብ ኮምፒተንት ሆነው መውጣት ስላለባቸው ማለት ነው። ይሄ አሁን በአንስቴዚያ ፕሮግራም ላይ የተሰራ ነው። እንደምታዩት በሂውማን ሪሶርስ ፎር ሄልዝ ፕሮጀክት ጊዜ እንደዚህ አይነት ታስክ አናሊሲስ ስተዲዎች እንግዲህ ተማሪዎቻችን ከተመረቁ በኋላ ምን እየሰሩ ነው፣ የት ነው ያሉት፣ በምን አይነት ሮል ነው እየሰሩ ያሉት፣ በሊደርሺፕ ነው፣ በሰርቪስ ዴሊቨሪ ነው፣ ኦር ሳም ሶርት ኦፍ አዘር ሮል ላይ እየሰሩ ነው ብሎ ማወቅ አንድ ለካሪኩለም ሪቪዥን ትልቅ ግብአት ነው። ኒድ አሰስመንት መስራት ትልቅ ግብአት ነው። እንደ ሀገር ደግሞ አንድ ግሬ ሊትሬቸር ላይ ያገኘሁት የሄልዝ ሌበር ማርኬት አናሊሲስ በእኛ በሄልዝ ወርክ ፎርስ ኢምፕሩቭመንት ፕሮግራም ሳፖርትድ የተደረገ በወርልድ ባንክ ግሩፕ ሳፖርትድ የተደረገ ኢትዮጵያ ውስጥ 2023 ኦክቶበር ላይ እንደምታዩት ተሰርቶ የተጠናቀቀ ጥናት እንደሚያሳየው እየተቀጠሩ ተምረው እየተቀጠሩ ያሉት ባለሙያዎች እንዴት ናቸው ብለው ያዩበት ነው። እና የሄልዝ ሌበር ማርኬት አናሊሲስ ስተዲው የሚያሳየው አንደኛው mismatch between skills taught in the health education and skills needed in the health workforce። እንግዲህ ይሄ በተከላላው በጤናው ነው የተሰራ አንድና ሁለት ሙያ ብቻ አይደለም። በሁሉም ሙያ ላይ ሲጠና የሚማሩበት ትምህርትና ግን health workforce የሚያስፈልገው ስኪል ሌበር ማርኬቱ የሚያስፈልገው ስኪል ወይም ደግሞ ህዝቡ የሚፈልገው ኮምፒተንሲ የማይገናኝ መሆኑን በተወሰነ መልኩ ሪፖርት ያወጣበት ሁኔታ አለ። ይሄ የሚያሳየው ኒድ አሰስመንታችን እንደብዛ ለመሆኑን ታስክ አናሊሲስ እንደማንሰራ ሌበር ማርኬት አናሊሲስ እንደማንሰራ ትሬሰር ስተዲ እንደ ሀገር በዩኒቨርሲቲዎቻችን እንደማይሰራ የሚያሳይ ትልቅ ግኝት ነው። ልታነቡት ትችላላችሁ። ኦንላይን ላይ ያለ ግኝት ነው። ይሄ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚያነሳው። ባይዘው ከምን አይነት የሄልዝ ወርክ ፎርስ ዲቨሎፕመንት ትሬኒንግ እንትኖቻችን ላይ ያሉትን ጋፖች በሁሉም የሜዲሲን ኤንድ ሳይንስ ፕሮግራሞች ላይ ያነሳልና አቶ ተስፋዬም ዝናቡም ሲሉ የነበሩት በኤቪደንስም ታይቶ እንደ ሀገርም ክፍተት ያለብን ነገር መሆኑን ይታያል። ይሄ ነው። በአንስቴዚያ ስፔሲፊካሊ ስንመጣ ይሄ እንደዚህ ነገሮች ለመመለስ አሁን ያዝነው የአንስቴዚያ ፕሮግራም የሀገራችንን የአንስቴዚያ ታስክ የሚያስፈልገውን ታስክ ስኪል ኖሌጅ እና አቲቲዩድ ግራጁዌቶችን በማሳዝ ህዝቡ የሚፈልገውን አገልግሎት ማስገኘት ማስጨበጥ ይችላል ወይ ብለን የሰራ ነው አለ። እንደምታዩት ይሄን ካረግነ በኋላ ነው ወደ ካሪኩለም ሪቪው የገባነ ናሽናል አሰስ ማድረግ። ትምህርት ቤቶች ደግሞ ይሄን ሬጉላርሊ እንደዚህ አይነት ካልቸሮችን እነዚህ ኤቪደንስ ቤዝድ የሆኑ ለዲሲዥን ለፖሊሲ ቼንጅ ሊያበቁን የሚችሉ ስራዎችን ኤቪደንሶችን ጀነሬት ማድረግ ዩቲላይዝ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ሁለተኛው ማቀርበው ይሄ ኮመንሊ ካሪኩለም ለማጸደቅ ወደ ሚኒስትሪ በህርንበት ጊዜ የነ አቶ ተስፋዬ ቢሮ መጀመሪያ እንድንሰራ የፈለገው በአለም ላይ ይሄን ኮምፒተንስ ቤዝድ ካሪኩለም ይዘን ከማጽደቃችን በፊት ይሄን ሞዴል እየተጠቀሙ ያሉ በእኛ የግራጁዌት ሌቭል እየተማሩ ያሉ ከሃይ ኢንካም ካንትሪስ ከሚድል ኢንካም ካንትሪስ ከሎው ኢንካም ካንትሪስ 3 እስከ 5 ድረስ ሀገሮችን ሪፕሬዘንትድ አድርገን ኖት ኦንሊ በኮርስ ሌቭል በለርኒንግ አውትካም በሳብጀክት ሌቭል በክሬዲት አወር ሌቭል በይር ኦፍ ዱሬሽን ሌቭል ይሄ በጣም ትልቅ 100 ምናምን ገጽ ያለው ዶክመንት ነው። ይሄ ቤንችማርክ ዶክመንት ሰርተን ነው ጀስቲፋይ ተደርጎ እያንዳንዷ ትምህርት ከኛ ትምህርት ጋራ በለርኒንግ አውትካም ደረጃ ራሱ ምን ይመሳሰላሉ የሚል የኮንቴንት አናሊሲስ ተሰርቶላቸው ነው የጸደቀው። እና እኔ እንግዲህ ወደ አክሬዲቴሽንም የኤዱኬሽን ኳሊቲ ኢምፕሩቭመንትም በኢትዮጵያን አሶሲዬሽን ኦፍ አንስቴቲስት ስንሰራ የምንልክላችሁ አካዳሚሻን አላችሁ። እኔ እንደ ፋሚሊ ነው የምናየው ከኢትዮጵያን አሶሲዬሽን ኦፍ አንስቴቲስት እንደዚህ አይነት ዶክመንቶችን
በኢንስቲትዩሽን ደረጃ ፕሮዲውስ ማድረግ ከሜዲካል ኤዱኬሽን ከሄልዝ ፕሮፌሽናል ኤዱኬሽን ከኳሊቲ ኢምፕሩቭመንት አኳያ እንደዚህ አይነት ዶክመንቶችን አስ አካዳሚሻን አስ ስኮላር ፕሮዲውስ አድርገን ለአክሬዲቴሽኑ ትልቅ ግብአት እና ሀገራችን የምትፈልገውን ህዝቡ የሚፈልገውን የጤና ባለሙያ አፍርተን እንድንመልስ ያሉብን ጋፕ ደግሞ እንድንፈታ አደራ እያልኩኝ ጥያቄዎች ካሉ ድሮፕ እስከምታረጉ እና ፕሬዘንተሮቻችን እስከሚያዩ ነው እቺን እንደው እንደ ማንሸራሸሪያ የገባሁት። ጥያቄዎች ካሉ አሁን ድሉን እሰጣለሁ። በተራ ቀደም እጅ ታነሱልኝ እሰጣለሁ። አንደኛ እንደሽ፣ ሁለተኛ መንግስቱ። አይ ቲንክ ቻት ላይ የሚቀመጡ ካሉ ዝናቡን እና አቶ ተስፋዬ ግራስፕ እንድታደርጉልኝ አደራላለሁ። አቶ ተረፈም እያየሁት ነው። የአክሬዲቴሽን ሲኢኦ ጆይን ስላረከን በጣም አመሰግናለሁ አቶ ተረፈ። ከኢቲኤ ኋላ ወደ መዝጊያው አካባቢ እድል ሰጥቸው ራሱንም በዛው አስተዋውቆ የሚሰጠን ሪማርክ ካለ እቀበላለሁ። አቶ ሉላየሁንም አይቻለሁ፣ ፎርመር ፕሬዚዳንት ኦፍ ኢትዮጵያን አሶሲዬሽን ኦፍ አነስቴቲስት፣ እሱንም እጃቸውን እንዳነሱ አይቻለሁ። ስለዚህ ከእንደሽ እጀምራለሁ። እንደሽ፣ ከዛ መንግስቱ፣ ከዛ አቶ ሉላየሁ። እንደሽ አንሚዩት አድርገህ መቀጠል ትችላለህ እየሰማኸኝ ከሆነ። እንደሽ እያወራህ ከሆነ ሚዩት ላይ ነህ። አንሚዩት መጀመሪያ ብታደርገው ይሰማናል። እንደሽ ጨርቆስ። እሺ እንደሽ ትንሽ የቴክኒካል ችግር አጋጥሞት ከሆነ ጥያቄዎችን ቻት ላይ ድሮፕ ልታደርግልን ትችላለህ። መንግስቱ ወደ አንተ ቀጥላለሁ። መንግስቱ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ። እየሰማችሁኝ አይደለም? እኔንም አልሰማም ወይስ? ይሰማል። ይሰማል። አተማር ይሰማል። ገብሬ ቴንክ ዩ ሉሊ፣ አመሰግናለሁ። መንግስቱ ወደ አንተ። መንግስቱም ሚውት ሆኖ ነው ያለው። አዎ ኔትወርክ ትንሽ ያስቸግራል በዛ አካባቢ ዩኒቨርሲቲ። ስለዚህ የኔ አጭር ነው ለጀመር። አቶ ሉሊ ቀጥላ ፕሊዝ። እሺ አመሰግናለሁ አማረ። በቅድሚያ አቶ ተስፋዬና አቶ ዝናቡን በጣም ኢንፎርማቲቭ ለሆነ ፕሬዘንቴሽናቸው በጣም አመሰግናለሁ። ብዙ ነገሮችን እንድናውቅ ነው ያደረጉን እና ለዚህ ትልቅ ምስጋና አለኝ። በስተመጨረሻ ግን አንድ ያልገባኝ ነገር አለ። አቶ ዝናቡ ካቀረቡት ላይ በአሁኑ ሰዓት ምንም አይነት አዲስ ፕሮግራም መክፈት አይቻልም የተባለው ይሄ እንደ ፖሊሲ የጸደቀ ነገር ነው ወይንስ እንደ መመሪያ የተላከ አለ ለሃየር ኤጁኬሽን ኢንስቲትዩሽንስ? ምክንያቱም ይሄ በጣም ትልቅ ስጋት የሚከፍት ነው። የተባሉትን ሪኳየርመንቶች በሙሉ ማሟላት ከተቻለና ህግና ደንቡን ተከትሎ የሚፈለገውን ነገር አሟልቶ አዲስ ፕሮግራም መክፈት አይቻልም ወይ? ይሄ በትምህርት ሚኒስቴር ደረጃ ወይም በኢቲኤ ደረጃ ምን አዲስ ነገር ቢኖር ነው ይሄ ነገር እንደዚህ ሊሆን ይችላል? ምክንያቱም ኒድ አሰስመንት ተሰርቶ በአሁኑ ሰዓት በሀገሪቱም በአህጉር ሌቭልም ያለሉ አንዳንድ ፕሮግራሞች አሉ፣ እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ፕሮግራሞች እና እነዚህን ፕሮግራሞች ለመክፈት በእቅድ ላይ ላሉት ኢንስቲትዩሽኖች ይሄ ትንሽ ተስፋ አስቆራጭ ነገር ስለሆነ ምናልባት ይሄ ነገር በደንብ ክላሪፋይ እንዲሆንልኝ ስለፈለግኩ ነው። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ አቶ ሉላየሁ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አዲስ ፕሮግራም አከፋፈት ጋር ተያይዞ የተነሳውን ጥያቄ በአንደር ግራጁዌት፣ ፖስት ግራጁዌት በተለያየ ሌቭልም ቢመለስ ጥሩ ነው። እኔም ያስኩት ነገር ነበር። ቴንክ ዩ ሉሌ ስላነሳው አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ቀጥታ ማልፎ ወደ ገብረ አምላክ ነው። እንግዲህ ዶክተር አቶ ያልኩ ሳልጠራው በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። እዚህ ላይ የተጻፈ ነገር ስለሌለ ነው። ገብረ አምላክ ወደ አንተ መልሳለሁ።
አማረ በጣም አመሰግናለሁ። ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት ስታቀርቡ ጥሩ ነው። አንድ አይነት ፔጅ እንድንሆን ይረዳናል። እንደዚህ ብዬ ሁለት ጥያቄዎች ነው ያሉን። አንዱ ኒድ አሰስመንት እና አዲስ ፕሮግራም መክፈት የለባቸውም። ይሰማል? አማረ ይሰማል፣ በደንብ ይሰማል። ገብረአምላክ በጣም አሪፍ። ኒድ አሰስመንት መስራቱንና አዲስ ፕሮግራም መከፈት የለባቸውም እንዴት ነው የምናስታርቀው? አሁን እንዳየነው ከሆነ ያው ብዙ እንትኖች ፕሮፌሽናሎች በጤና እንኳን እስካሁን ደህና ቢሆንም ግን ኮምፕሮማይዝድ ይሆን ነው እየሄዱ ነው። ግን ዓለም ደግሞ እየተቀየረች አዳዲስ ከኮንቴክስት ቤዝድ የሆኑ ፕሮፌሽናሎች እየመጡብን ነውና ደግሞ በኋላ ስለቀረን አዲስ እንዴት ነው የምናየው? ኒድ አሰስመንት እና አዲስ ፕሮግራም አይከፈትም የሚለው ነው። ሁለተኛ ያለኝ ትልቅ የሆነ ጥያቄ ነው ያለኝ። አሁን ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡ ተማሪዎች ካየናቸው በጣም ጥቂት ነው። እኔ እስከማውቀውና ካጣናሁትም ካነበብኩትም ዩኒቨርሲቲዎች በዚህ አካሄድ ከሄዱ መዝጋታቸው አይቀርም ነው። ኳሊቲም ተማሪ በመውደቅና በማለፍ የሚመጣ በዓለም ተሞክሮም የለም እና አሁን አዲስ ፕሮግራም ሊከፈት የሚችለው እኮ ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገባ ተማሪ በዩኒቨርሲቲ የሚፈልገው መሰረት አድርገን ነው የሚወሰነው። ምክንያቱም 12ኛ ክፍል የተፈተኑትን 20 ዩኒቨርሲቲ ቢኖሩንና 20 ዩኒቨርሲቲ ስንት ይፈልጋሉ ተብሎ ከዛ በኋላ ተማሪዎች የመቀበል አቅማቸው ተደርጎ ተማሪዎችን ቢያልፍ ነው እንጂ ትንሽ ፐርሰንት እያለፉ በጣም ችግር ነው የሚሆነውና እንዴት ነው የምናስታርቀው ይሄ ነገር ለማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ አማረ ወንድሜና ልጅ። ቴንክ ዩ ገብረአምላክ በጣም እናመሰግናለን። አሁን ካለው ኮንሰርን ጋር ተያይዞ ያነሳልን ነገር ይዘዋል ብዬ አስባለሁ። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳው ገብረአምላክ። አቶ መንግስቱ ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ጎንደር አንሚዩት አድርግና መቀጠል ትችላለህ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ አሚዬ። በመጀመሪያ ሁሉንም ፕሬዘንተሮች እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም በቂ ግብአት ያገኘን ይመስለኛል። በጣም ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ሼር ያደርጉበት አንድ ካሪክለም ሪቪው ሲሆን አዲስ ፕሮግራም ሲከፈት መሆን ያለባቸው ነገሮችን እንደ ጋይዲንግ ፕሪንሲፕል ናቸው የተቀመጡት እና ሁሉንም ፕሬዘንተሮች ማመስገን እፈልጋለሁ። ስፔሻሊ የአነስቴዥያ ዲፓርትመንት ይሄን እየሰራ ያለውንም እኔ ለሁሉም አርአያ ይሆናል ብዬ ስለማስብ በጣም ሁሌም አፕሪሺየት ነው ማድረገው እና ይሄንም አመሰግናለሁ። ሃቪንግ ሴድ ዚስ እንግዲህ አንድ 3 ጥያቄዎች አሉኝ እነሱን ላንሳና ጨርሳለሁ። የመጀመሪያው እንግዲህ አቶ አማረ ከእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዘንት ሲያደርግ ኤክስፒሪየንስ ሼሪንግም ስለሆነ የምንፈልገው የምንወስዳቸው ጥሩ ነገሮችም ስላሉ በጣም ቤስት የሆነ ስኪል ላብ አለን ሲል ነበረ እና ዋት ሜክስ ዮር ስኪል ላብ ኢዝ ቤስት። አሁን ይዛት ማቴሪያል ቤዝድ ስለሆነ ነው፣ ኮምፒቴንሲውን አቺቭ ስላደረጉ ነው፣ አዲስ እየተከፈተ ስለሆነ ኢን ተርምስ ኦፍ ዋት ነው ቤስት የተባለው የሚለውን አንድ እንትን ቢሰጠን ዝም ብለን እኛ ሁሉም ቤስት እንዳይል የሚል እንትን ያለ። ሁለተኛው ስፔሻል ግሬዲንግ ሲስተም መጠቀማችንን ፔኩላር ያደርጋል የሚል ነገር ከፕሬዘንቴሽን ሰምቻለሁ እና ግሬዲንግ ሲስተማችን ኦሬዲ በናሽናል ኦሬዲ የታወቀ ነው እና ምንድነው ስፔሻል ግሬዲንግ ሲስተም መጠቀሙ is it new for other universities የሚለውን እሱን ብናየው ብዬ አስባለሁ። ሌላው ሁሉ ጊዜ ኮመን ፒት ፌልስ ኢን ካሪኩለም ሪቪው የማየው ነገር ምንድነው ኒድ አሰስመንት ላይ ቀደም አቶ ተስፋዬ በጣም ፖይንት አውት አድርጎ ሲናገር የነበረው ኢንዲፔንደንት አናሊሲስ ቢደረግ ጥሩ ነው። የትኛውንም ኒድ አሰስመንት እንግዲህ almost ከ10 በላይ ካሪኩለም ኒድ ሪቪውም ዲቨሎፕ ማድረግን ሰርተናል እና ኒድ አሰስመንት ሪዛልቱ ሲመጣ ሊከፈት የታሰበው ወይ ኢንቴንድድ ፕሮግራሙ የመጀመሪያ ተፈላጊ እንደሆነ ሆኖ ነው ፕሬዘንት የሚደረገው እና እንዲያው ወደፊት ፊውቸር በኢንዲፔንደንትሊ አናላይዝ ቢደረግ ዳታው ከዛ ዲፓርትመንት ከፕሮግራም ውጭ የሆነ ሰው አናላይዝ ቢያደርገው እንደ ሪኮሜንዴሽን ነው የተሻለ ነው ብዬ ነው ማስበው። አቶ ተስፋዬ ላይ አንድ አዲስ ካሪኩለም ወይም አዲስ አካዳሚክ ፕሮግራም ሲከፈት the major objective or intended to generate new ideas ይላል እና አንዳንዴ ኦሬዲ ካሪኩለም ሳምዌር ካለና ከዛ ከሌለ በዛ አካባቢ ላለ ኮሚኒቲ አስፈላጊ ከሆነ አዲስ አይዲያም ባይሆን ለምን ካሪኩለም ሪፒቴሽን ኖሮ ከዛ ላይ አይደገምም የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ።
አቶ ተስፋዬ ላይ አንድ ትንሽ ክሊር አውት ማድረግ የፈለግኩት አንድ አዲስ ፕሮግራም ሲከፈት አሁንም the focus of learning should be outcome based on learning outcomeዎች ላይ ቤዝ ያደረገ ቢሆን ይሻላል። ሁለተኛው ደግሞ ፕሮግራም ስታቲስቲካል ዳታ ቢኖር ይላል። ይሄኛውን ፕሮግራም ስታቲስቲካል ዳታ ምን አይነት ዳታ ነው የሚኖረን? ቅድም አሚም እንደገና ሪፍሌክት ለማድረግ ከሞከርከው ላይ ለምሳሌ አንደኛው ትሬሰር ስተዲ ነው። እኛ ሞክረነው ነበርና ትሬሰር ስተዲ ላይ እንዴት አድርገን ነው አሁን ምን ያህል ማርኬቱ የኛን ተማሪዎች ዲማንድ አድርጓል፣ ምን ያህል ኤምፕሎይ ሆነዋል ምናምን የሚለው ምን አይነት ሲስተም ብንጠቀም ነው ይሄን ልናደርገው? ኢሜል ተቀበል፣ ስልክ ተቀበል፣ ግን ኢትስ ኖት ኮንቲኒየስ በቃ የሚቀጥል ነገር አለ። ምሳም በቃ አንድ አመት ምናምን ይያዝና እዛው ላይ ይቀጥላልና ምን ብናደርገው የተሻለ ይሆናል ለማለት ነው። አበዛው በጣም ይቅርታ፣ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ በጣም መንጌ በጣም ጥሩ ጥያቄዎችን አንስተውልናል። ከግሬዲንግ ሲስተም ጋር ከኒድ አሰስመንትን ኢንዲፔንደንትሊ አናላይዝ አድርጎ ትሩ የሆነ ኒድን ሪፍሌክት ሊያደርግ በሚችል መልኩ እና ትሬሰር ስተዲን ደግሞ እንዴት ብንሰራው ጥሩ ነው እና ሌሎችንም ጥያቄ ስኪላብ ጋር ተያይዞ ጅባር ዩኒቨርሲቲ ላይ አነሳዋለ። አመሰግናለሁ መንግስቱ። አይ ቲንክ ሌሎች ጥያቄዎች ቻት ላይ ያሉትን ተስፋይና ዝናቡ እንዳያችሁ ይታየኛል። ከእንጅባራ አማረ አይ ቲንክ በጣም የኢንተርኔት ችግር ያጋጠመው እንደዋለ በጣም ተቸግሮ እንዳለ ካለው ሁኔታ ጋር ተያይዞ እየነገረኝ ነበርና አይ ዶንት ኖ ወጣ ገባ ያለ ሊሆን ይችላል። ሌሎችን ሪፍሌክት ያደረግን ጠብቅና የሚነሱ ጥያቄዎች በመሃል ካሉ በድጋሚ እድል መስጠት ይሆናል። ወደ አቀራረባችሁ መሰረት ወደ ተስፋዬ መጀመሪያ የተነሱ በአንተ በኩል ጥያቄዎች ያሉ ይመስለኛል አድሬስ ብታደርግልን። በጣም ጥሩ። በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁኝ። አቶ ሉላየውንም ከልብ አመሰግናለሁኝ። ዛሬም ፎሎ አፕ እያደረጉ ነው ማለት ነው። የአነስቴዚያ ፕሮግራም ዱሬሽን ወደ 4 ዓመት ተኩል ሲሻሻል የነበረውን ሪአክሽን እናውቃለን እና ሁላችንም አማረ ትንሽ ነው ስለዛ ጉዳይ ያነሳው። ቬሪ ኢንተረስቲንግ ነው። ጥሩ ነው። አሁን የደረስንበት ሁኔታ አይ ቲንክ ሁሉ ልፋት ለሌላ ነገር አይደለም፣ ግን ኳሊቲ ያለው አካዳሚ ፕሮግራም እንዲኖረን ስርዓተ ትምህርቱም ይዘቱ የተሻለ የምንፈልገውን ኦብጀክቲቭ እንድንመታ የሚረዳን እንዲሆን ለማድረግ የሚያስችል እንዲሆን ለማድረግ ነውና እኔ የቀረቡትን ሐሳቦች በጥያቄ መልክም በኮመንት መልክም የቀረቡትን ፖዚቲቭሊ ልውሰዳቸውና ሁላችሁንም ላመሰግናችሁ እንፈልጋለሁ። መጀመሪያ እንደላየው ካነሱት የአዳዲስ አካዳሚ ፕሮግራሞች አከፋፈት ያው ታውቃላችሁ ፕሮግራሞች እንደተፈለጉ ወይ ደግሞ ተቋማት በፈለጉ ሰዓት ፕሮግራሞችን ይከፍታሉ regardless of fulfillment of required educational resources። እሱ ትንሽ ችግር አለበት። ስለዚህ አሁን መልክ እስክናሲስ ድረስ አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዳይከፈቱ የተደረገበት አንዱና ትልቁ ምክንያት ዲፈረንሺዬሽን ውስጥ ገብተናል። ዲፈረንሺዬሽን ውስጥ ስለገባን ተቋማት ዲፈረንሺዬሽንን ኢምፕሊመንት ማድረግ መጀመር አለባቸው። አዳዲስ ፕሮግራሞችን ከመክፈት በፊት ዲፈረንሺዬሽንን መሬት ማስነካት መጀመር መቻል አለባቸው። ዲፈረንሺዬሽንን መሬት የሚያስነኩበት አንዱ መንገድ አካዳሚ ፕሮግራም ሪቪዥን ነው እንጂ አካዳሚ ፕሮግራም መክፈት አይደለም። ስለዚህ ለጊዜው ያዝ ነው የተደረገው እሱ እንጂ መከልከል አይደለም። በነገራችን ላይ በደብዳቤ ነው የተከለከለው። ባለፈው ዓመት ጥያቄ አቅርበው የጸደቀላቸውም ጭምር ነው ዘንድሮ ተማሪ እንዳይቀበሉ የተከለከለው ማለት ነው። ሪዝኑ ይሄ ነው። ትንሽ እዛ አካባቢ መጥራት ያለበት ነገር ስላለ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ሁላቸውም ሪሰርች ዩኒቨርሲቲ፣ ኮምፕሬሄንሲቭ ዩኒቨርሲቲ፣ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አፕላይድ ሳይንስስ እነዚህ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ያላቸው ዩኒቨርሲቲዎች በሙሉ ሚሽን እና ፎከስ ኤሪያ ተለይቶላቸዋልና በዛ መሰረት አካዳሚ ፕሮግራሞቻቸውን መጀመሪያ እንዲቃኙት ነው የተፈለገው።
እሱን ልክ እንደ ደብረ ብርሃን ልክ እንደነ ኮተቤ ክሊር ያርጉ መጀመሪያ ይዘው የሚቀጥሉትን በእጃቸው ላይ ያለውን ይዘው ሊቀጥሉ የሚችሉትን ሊስት ኦፍ ፕሮግራም ያሳውቁን ነው መጀመሪያ እዛ ላይ እሱ ፕሮግራም ሪቪዥን ያካሂዱ ስርዓተ ትምህርት ሪቪዥን ያካሂዱ በዚያ ተማሪ መቀበል ይጀምሩ ነው ከዛ በኋላ በኤሪያቸው ላይ በፎከስ ኤሪያቸው ላይ በዛ አካባቢ የተጠየቀውን ፕሮግራም መክፈት ይችላል ቅድም እኮ ኒው አካዳሚ ፕሮግራም ለምንድን ነው የሚከፈተው ይሄ ሳነሳ እኮ ቢዝነስ ነው ላይፍ ነው ሰርቫይቫል ኦፍ ኢንስቲትዩሽን ነው ብያለሁ እኮ ያለ ፕሮግራም ሰስቴን ማድረግ አይችሉም ተቋማት ሊቆዩ አይችሉም እና እሱ ግልጽ ነው particularly when it comes to differentiated higher education institutions or universities ደግሞ አዳዲስ ፕሮግራሞችን መቃኘት ያለባቸው as per the given mission and focus area ነው ለምሳሌ ለጎንደር የተሰጠው health science natural and computational science social science እና business and economics ቢሆን ሌሎቹ ላይ እጁ እየሳሳ እንዴት ነው የሚፈልገው ማለት ነው ይሄ ነው እንትኑ እንዲሳሳ ወደነዛ ወደ አራቱ ፎከስ እያደረገ በዛ ኤክሴል እያደረገ እንዴት ነው የሚፈልገው ተማሪም የሚቀበለው በነዛ ላይ እያደረገ በሂደት ግን ሌሎቹ ፕሮግራሞች እያሳሳ ከዛ እየወጣ እንዲሄድ አስ ሪሰርች ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፖስት ግራጁዌት ላይ ፎከስ እያደረገ እንዴት ነው የሚፈልገው this is the intention behind የመከልከል ባንለው ለጊዜው እንዲቆም የተደረገበት ይሄ ነው እንጂ ተስፋ አስቆራጭ አይደለም አቶ ሉላየው ተስፋ ሰጪ ነው የምንከፍተው ፕሮግራም መሰረታዊ ነገር ፋውንዴሽናል የሆኑ ነገሮችን አሟልተው ለዩኒቨርሲቲዎች ወደ ተሰጣቸው ሚሽን እና ትኩረት አቅጣጫ የትኩረት መስክ ወደዛ ታርጌት አድርጎ ወደዛ ለማድረግ የታሰበ እንጂ ተስፋ እንዲቆርጡ ለማድረግ የታሰበ እንዳልሆነና ግዚያዊ እንደሆነ እንድንረዳው ነው ሌላው አሰስመንት versus new academic program opening ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች እኮ ናቸው ሐሳቡም የተነሳበት መንገድ new academic program እንዴት ነው የምንከፍተው ነው እንጂ need assessmenትን እንዴት ነው አንድ አዲስ ፕሮግራም ለመክፈት need assessmenትን በምን ሌቨል ማካሄድ አለብን ነው እንጂ need assessmenትን ሳንሰራ አዲስ ፕሮግራም አንከፍትም ነው ፕሮሲጀራሊ እሱ ነው እንጂ አሁን ከምንከፍተው ከተከለከለው ኒው አካዳሚ ፕሮግራም ኦፕኒንግ ጋር የሚያያዝ አይደለም ናቹራሊ ሂራፍተር ባንለምደው ማለት አሁን መልመድ ያለብን እንደ ሀገር መልመድ ያለብን እንደ ተቋም ዩኒቨርሲቲዎች ደግሞ መልመድ ያለባቸው አዲስ ፕሮግራም ለመክፈት ሲፈልጉ ይሄ ሪቹዋል የሆነ ነገር የስሙላ የሆነ ሻሎ የሆነ አሰስመንት ሳይሆን ኢንዴፕዝ ያለው መቲኩለስ የሆነ ሪገረስ የሆነ ኢንተሌክቹዋልስን የሚያሳምን አይነት ጥናት ማካሄድ አለባቸው ለዛ ነው ፍሬምወርክ እያዘጋጀን ነው የኒድ አሰስመንት ማካሄጃ ናሽናሊ ሁሉም ተቋማት አዲስ ፕሮግራም መክፈት ሲፈልጉ የሚገዙበት እሱን እኛ እያዘጋጀን ነው እሱን ቫሊዴት አድርገን እንዲደርሳችሁ እናደርጋለን which works for all ይሄ ለሪሰርች ዩኒቨርሲቲ አይደለም ለዩኒቨርሲቲ ኦፍ አፕላይድ ሳይንስ ለኮምፕሬሄንሲቭ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ብለን የምንለየው አይደለም ማንኛውም ተቋም አዲስ ፕሮግራም ለመክፈት ሲፈልግ ይሄንን መከተል አለበት የሚለው ነገር ለማምጣት እንጂ ሁለቱ የሚጋጩ አይደለምና እሱም በዛ መልክ ገብረ አምላክ እንድትረዳይ ነው ሌላ ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡ ተማሪዎች በጣም ትንሽ እየሆኑ ነው ለምን ሆኑ ትንሽ መሆናቸው አለ ብዙ ሆኖ ገብቶ ምን ሆኖ ነው የወጡት ነው ገብረ አምላክ እንድናስብበት ሁላችንም ብዙ ተማሪዎችን ተቀበልን ምን አይነት ተማሪ ነው ያስመረቅነው ምን አይነት ተማሪ ነው እያስተማርን ያለነው እሱ ሁላችንም ሊያሳስበን ይገባል ነው እኛ ብዙ ተማሪ ተቀበለን ወጥቶ ስሙን መጻፍ የማይችል ሰርቭ ማድረግ አይችል አይቪ መቀጠል የማይችል ተማሪ ማስመረቅ ወይ ደግሞ ግራጁዌት ማስመረቅ ሎስ ነው ስለዚህ አሁን የሚገቡ ተማሪዎች ብቃት ያላቸው እንደሆኑ ለኳሊቲ አስተዋጽኦ ስላለው ማለት ከታች የሚመጣው ተማሪ አካዳሚክ ፐርፎርማንሱ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ገብቶ ለመመረቅ ለኮምፒተንሲ ብቃቱ አስጠብቆ ለማስመረቅ ኮንትሪቢዩሽን አለው የታች ያለው አካዳሚክ ፐርፎርማንስ ኦፍ ስቱደንትስ ማለት ነው ስለዚህ ሳይበቃ መግባት የለበትም ከመለው ነው እንደ ፖሊሲ የተቀመጠው ፓስ ማርኩ 50% and above ነው እሱን ስኮር ካላደረገ ለምን ይገባል በቃ አይችልም አካዳሚክ ፐርፎርማንሱ ታችም ዝቅተኛ ከሆነ
በሁለትና በአራት ዓመት ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ገብቶ ሁሉንም ነገር ምንድነው ይሄ ለርኒንግ አክቲቪቲውን አኮምፕሊሽ አድርጎ የሚጠበቅበትን ኮምፒተንስ ጨብጦ ከዛ ተመርቆ ማህበረሰቡን በተሰማራበት የሙያ መስክ ማገልገል ይችላል ተብሎ ስለማታሰብበት ነውና እሱ አንዱ የፊልትሬሽን ሜካኒዝም 50% እንደ አባፍ ካልሆነ በስተቀር መግባት የለበትም ነው። የኳሊቲ ማስጠበቂያ አንዱ ቦታ ነው ማለት ነው። እሱ እንደ እንትን ውሰዱ እናንተ የፊልትሬሽን ቦታ ነው ማለት ነው። ከታች ይመጣል እዛ ጋር ሲደርስ አንዱ ይሆናል፣ ይገባል፣ ይማራል፣ ይፈተናል። መጨረሻ ላይ ኤግዚቱም ላይ ደግሞ አውትፑቱንም የምናይበት መንገድ አለ ለማለት ፈልጌ ነው። እኛ ተቋማቶቻችን እያንዳንዳቸው 40-50 ሺህ መቀበል ከቻሉ ምንም ፐርፎርም የማይችለው ማድረግ የማይችል ያው በህዝብ በጀት በፐብሊክ ኤክስፔንዲቸር ገብቶ ይማር የሚለው ነገር ትንሽ እንደ ዩኒቨርሲቲ የዩኒቨርሲቲውንም እንትን ዝቅ ማድረግ ነው የሚሆነው እና ምን አይነት ተማሪ ነው ዩኒቨርሲቲ ገብቶ መማር ያለበት የሚለውን ነገር ዝቅ እንዳደረግ አቅም ያላቸው ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ገብቶ እንዲማሩ በቅተው እንዲወጡ ነው እሱ ነው እና ያው ተቋማት ቪሸስ የሆነ ችግር አለ ነው። ከታች የሚመጣ ተማሪ ብቃት ስለሌለው እኛ በ4-5 ዓመት እንዴት አብክተን እናስመርቅ የመጣው በመጣበት በገባበት ደግሞ ይወጣል አይነት ነገር እንደ ከዚህ በፊቱ አይሆንም። አትሪሽን ሬት ዝቅ ይባል ምናምን እያልን ነበራል። አሁን ግን ገና ከመጀመሪያው ራሱ የሚገቡት የበቁ መሆን አለባቸው። በቃ እነዚህ ገብቶ ፐርፎርም ማድረግ ይችላል ሊመረቁ ይችላሉ ምንላቸው እንጂ ኢኮኖሚካሊ ሎስ ነው ሳውንድ እና እሱን በዛ መልክ ማየት እንድንችል ነውና ለምሳሌ አሁን ጋት ዘንድሮ ገባ። ጋትን ያላለፉ ተማሪዎች ማስተርስን ፒኤችዲም ስፔሻሊቲም እንዲማሩ አልተፈቀደም። በቃ አንዱ መስፈርት ይሄ ነው። ስለዚህ ብቃት የሌላቸው ለምን ይገባሉ ነው። አትሊስት የጋት የናሽናል እንትኑ ንጋቱ ማለት ነው ናሽናል ግራጁዌት አሰስመንት ቴስቱን ካላለፉ በቃ እዛ ገብቶ ማስተርስ መስራት አይችሉም፣ ፒኤችዲ መስራት አይችሉም ማለት ነው ሚኒመም። ይህንን ሳያውቁ መግባት የለባቸውም ነውና because of that our universities are deprived of students at masters and PhD level in both scenario ነው በፕራይቬቱ በፐብሊኩ እናውቃለን። ፕሮፌሰሮች የተወሰኑት ፕሮፌሰሮች ስራ እንዳጡ እናውቃለን። PhD ተማሪ ስለቀነሰ ማስተርስ ተማሪ ስለቀነሰ ዲፓርትመንቶች ችግር ውስጥ እንደወደቁ ይታወቃልና ግራጁዋሊ እየተሻሻለ ዳል እንግዲህ እሱ አንዱ ችግር ቢኖርበትም ደግሞ ምንም የማይችለው ሰው PhD ማስያዙ ማስተርስ እንዲማር በፍቀዱ አንዳንዴ ትንሽ ይከብዳል በሚለው ነው። አንድ የኳሊቲ ማስጠበቂያ ቱል ሆኖ የመጣ አንዱ ንጋት ነው። በየትኛውም ሀገር ላይ ደግሞ እየተተገበረ ያለ እና እሱን ያው የምታውቁት ነገር ነው። ኤኒዌይስ እሱ ነው መንግስቱ እኔም አስቤ የነበረው የስፔሻል ግሬዲንግ ሲስተሙ እና የላብ ቴስቱ የኒድ አሰስመንት ሪግሬሲቲውን እኔም አማረ ላይ የነበረኝ ነው። አብረን ብናየው ናሽናል ግሬዲንግ ሲስተምን አንድ ተቋም መቀየር ይችላል ወይ ነው። አሁን ስፓርት ኦፍ ሌጅስሌሽን ነው፣ ስፓርት ኦፍ ካሪኩለም ነው። ካሪኩለም ውስጥ እሱ ካልታየ አይጸድቅም ወይ ያልጸደቀም ስርዓተ ትምህርት ነው ማለት ነው። እየተገበራችሁ ያላችሁት ወደዛ ነው የሚወስደን። ስለዚህ አሁን እያንዳንዱ ካሪኩለም ውስጥ ግሬዲንግ ሲስተማችን ኖርም ሪፈረንስ ሳይሆን ክራይቴሪያ ሪፈረንስ ስለሆነ በክራይቴሪያው መሰረት አንድ ተማሪ ከ90 ወይ ከ85 በላይ ካመጣ ኤ ይሆናል፣ እንደዚህ ሆነ ኤ ፕላስ ይሆናል፣ እንደዚህ እያለ ይወርዳል። እና እሱን እንዴት ነው ቫይሌት የምናደርገው ብለውን ጥንቃቄ ማድረግ የሚፈልግ ነገር ነው ሆኖ የላብ ስታንዳርዱም እንደዚሁ እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ እንደውም ትላንት የተወለደ ተቋም ነው። በሄልት ሳይንስ በጣም የበቃው ነው ለማለት ትንሽ ያስደፍራል የሚል እንትን አለኝ ነው። እነ ጎንደር እነ ጅማ እነ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባሉበት እነዚህ ነገሮች ጥንቃቄ ይፈልጋሉ ለማለት ፈልጌ ነው። ሌላው እንግዲህ ካሪኩለም አንድ ካሪኩለም ካለ ኒው አይዲያስ ወይ ደግሞ እንደዚህ እያልን የምናመጣቸው ነገሮች አስፈላጊ ነው ወይ? ለምንድን ነው ለልፋት የምንጋለጠው ለኮስት የምንጋለጠው? አካባቢ ካለ ወስደን ለምን አንተገብርም የሚል ነገር ነው። ያ ተቋም እኮ እየተገበረ ነው ያለው። ስለዚህ ሌላ የተለየ ነገር ከሌለ ለምን እንፈጥራለን ነው አንዱ ጥያቄያችን እሱ ነው። በነገራችን ላይ የፕሮግራም ዱፕሊኬሽን በጣም እያስቸገረን ያለው ኖሜንክሌቸር ኦፍ ፕሮግራምስ ሳይካትሪ ወደ እናንተ መስክ ልምጣና ሳይካትሪ ናት፣ ሳይካትሪ ነርሲንግ፣ ሳይካትሪ ስፔሻሊቲ ምናምን ነርሲንግ፣ ኮምፕሬሄንሲቭ ነርሲንግ፣ ጄኔሪክ ነርሲንግ፣ ስፔሻሊቲ ነርሲንግ ምናምን እየተባለ
ፎር ሲንግል አካዳሚክ ፕሮግራም ማአት ስም ነው የሚሰጠው። ወዲያስ ግን አውትፑቱ ተመሳሳይ ነው እና እነዚህ ነገሮች we need to avoid duplication of unnecessary program ቅድም ፕሬዘንት ያደረኩት አንዱ ከዚህ አንግል ነውና እሱም በዛ መልክ ብትረዳኝ ለማለት ነው መንግስቱ እሱ ነው። በነገራችን ላይ መዋዋስ አይቻልም ማለት አይደለም፣ ይቻላል። ግን based on the philosophy of institutions ደግሞ እንደ ሁኔታው ትንሽ መቀየር ይኖራል። ለምሳሌ ሪሰርች ዩኒቨርሲቲ የሚሰጠው አነስቴዚያ እና ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አፕላይድ ሳይንስ የሚሰጠው አነስቴዚያ ዜም ፕሮግራም በተመሳሳይ ሌቨል መስጠት አለባቸው ተብሎ አይታሰብም። ይራፍተር we need to avoid harmonization or uniformity። ሪሰርች ከሆነ አካዳሚኩ ላይ ኮንሰፕቱ ላይ ሎድ እንዲበዛ ይፈልጋል። ምክንያቱም ከዛ የሚወጣ ሪሰርቸር፣ አካዳሚሽያን፣ ፖሊሲ ሜከርስ እንደዚህ አይነት ሰው ሳይንቲስት እንዲሆን ይፈልጋል። but when it comes to University of Applied Science ከዛ የሚመረቁት አነስቴዚስቶች ፕራክቲሽነር ስኪል የሚሰሩ በቃ አነስቴዚያን በደንብ ኬሩን ማኔጅ የሚያደርጉ ሰልፍ ሪሊያንት የሆኑ ባለሙያዎች እንዲሆኑ ነው የሚፈልገው ማለት ነው። የሚሰሩ ጥናቶች ፕሮብሌም ቤዝድ እዛ አካባቢ ያለውን ችግር የሚፈቱ ነው የሚሆኑት እንጂ ለኖሌጅ ጀነሬሽን አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው። ከዛ አንፃር ስርዓተ ትምህርቶቹም እንደዚህ ይቃኛሉ ለማለት ነው። ኮንቴንቱም ምኑም ዴሊቨሪውም በዛው መልክ እነዚህ ሴናሪዮች እየታዩ የሚቃኙ ይሆናል። ዘን ካሪኩለሙ ኮምፒተንስ ቤዝድ ይሁን እንደዚህ እንባል። ኮምፒተንስ ቤዝድ ይሁን የሚባለው እኮ የእናንተ ዲሲፕሊን ባህሪ ነው። በቃ ማድረግ የሚችለው ሳይሆን ማድረግ የሚችለውን ታሳቢ የሚያደርግ ሰው የሚያደርገውን አደረገ ማድረግ ነው። በቃ ማድረግ አነስቴዚስት ከሆነ አነስቴዚያ ቤት እንትኑን ይሄ ምንድነው እናንተ የምትሉት ነገር አለ ሎካላይዝድ የሆነም ይሁን አጠቃላይ እንትኑንም ይሁን ማኔጅ ማድረግ የሚችል መሆን ያለበት በቃ እሱ ማኔጅ ማድረግ ይችላል ተብሎ ነው የሚያደርገውን ሰው ነው የምንፈልገው እንጂ ኤክስፔክትድ የሚደረግበትን አይደለም። በቃ ኮምፒተንሲ ማለት the capacity the ability to do እሱ ነው the capacity to choose and use among the given skill knowledge attitude እነዚህ አንድ ላይ ምንድነው ይሄ የተሰጠውን ታስክ አኮምፕሊሽ ለማድረግ እነዚህ ሶስቱን ለርኒንግ አውትካሞቹን ተጠቅሞ ያንን የተሰጠውን ታስክ at the given standard አኮምፕሊሽ ማድረግ የሚችል እሱን በዛ መልክ እንድንረዳ ነው። ኮምፒተንስ ቤዝድ መሆን አለበት የሚባለው የሄልት ሳይንስ እሱ ስለሆነ ነው። ስራው የቲዮሪ አይደለም ስኪልን የሚጠይቅ ነው። that's why ስኪል ላብ የምትፈልጉት ለዛ ነው ልጆቹ እዛው ጨርሶ ከወጡ ስራ መስራት እንዲችሉ የሚፈልገውና እሱን ለማለት ነው። ስታቲስቲካል ዳታ ከየት እናገኛለን? አሁን እንግዲህ ወደ እናንተ ባውንስ ለማድረግ ሳይሆን ስታቲስቲካል ዳታ እንዴት እንደምታገኙት እናንተ የምሁር ስብስብ ያለበት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ስታቲስቲካል ዳታ ለማግኘት የፕሮግራም ስታቲስቲካል ዳታ እንዴት ነው የሚሰበሰበው? ቴምፕሌቶች አሉ you can google እውነት ለመናገር ማለት ነው። እነዚህ ጋር ተማረክ ስላልፈለኩ ነው ለእናንተ ኤቭሪቲንግ እንትን ማለቱ ትንሽ ይከብዳል። አንዳንድ ጊዜ እየከበደኝ ነው ማወራው አሁንም ቢሆን ማለት ነው። ስለዚህ ሃይ ሌቨሉን ብቻ እንግባባ። ከዛ በኋላ ስታቲስቲካል ዳታ እንዴት እናገኛለን? ትሬሰር ስተዲ ማካሄድ ግዴታ ሊሆንባችሁ ይችላል። ትሬሰር ስተዲ ማካሄድ ዘወራባውት ዩር ግራጁዌትስ ማወቅ ይጠበቅባችኋል ግዴታችሁ። እሱን ካላወቃችሁ ስራ ፈት ወይ ደግሞ ስራ ያላገኘ ብቻ እንድታመርቱ ወይ ደግሞ ፕሮዲዩስ እንድታረጉ በዛ መልክ እንድትቀጥሉ አይፈቀድላችሁም ወደፊት። ምክንያቱም ወይ ስራ ተቀጥሮ የሚሰራ ወይ ራሱን ችሎ የሚሰራ አይነት ግራጁዌት ነው እንጂ የምንፈልገው ስራ አጥና እንዴ ሳይማርም ስራ አጥ መሆን ይችላል። የተማረ ስራ አጥ ግን አደጋ ብዙ ኢንቨስት የተደረገበት ነውና ለዛ ነው አሁን የዘወራባውት ዩር ግራጁዌትስ ኦር አልሙና ትሬሰር ስተዲ ማድረግ ያስፈልጋል። ዳታ መያዝ አለባችሁ። ስለዚህ አክሬዲቴሽኑ አንዱ የኳሊቲ አሹራንስ አፕሮች ነውና ያንን ሁላችንም እንሰራለን ብለን እናስባለን። አንዳንድ ቅድም አሁን ከተነሱ ለምሳሌ አሁን ተማሪዎቻችን እየቀነሱ የሄዱበት ሁኔታዎች አሉ። አንዱ እኛም በያለንበት ተቋማት በያለንበት አካባቢ በከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ጋር መስራት የሚጠበቅብን አሳይመንት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ተቋማቱን ልናግዛቸው ባለን ዕውቀት ልናግዛቸው ይገባል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ አንስቲክ
በባዮሎጂ ዙሪያ ላይ ሊያግዝ ይችላል። ኬሚስትሪም ላይ ሊያግዝ ይችላል። ሌላም ሊኖር ይችላልና በዛ ዙሪያ በኮሚኒቲ ሰርቪስ ዙሪያ ላይ የተሻለ ስራ ምንሰራ ከሆነ የተማሪዎችን ቁጥር እየጨመርን መሄድ ይችላልን የሚል ነገር አለኝ። ሁለተኛው እና ዋናው ግን ወደ እውቅና መምጣት ነው። አንድ ተቋም ወይም አንድ ፕሮግራም የተሻለ እውቅና ካገኘ በአገር አቀፍ አክሬዲትድ ከሆነ ቀጥሎም ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ አክሬዲት ወደሚሆንበት አቅጣጫ ከሄደ ያን ተቋም ተመራጭ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ውድድር ያስፈልጋል ማለት ነው። በዚህ ውድድር ውስጥ መሳተፍ ያስፈልጋል። ስለዚህ በየደረጃው ያለው ሊደርሺፑም ሲኒየር ስታፉም አዲሱም ስታፍ እዚህ ዙሪያ ላይ አክሬዲቴሽን ላይ የበለጠ ስራ እንድንሰራ ይጠበቃል ማለት ነው። ስለዚህ መወዳደር ኮምፒቲሽን ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ስርዓት መምጣት ያስፈልጋል። ኢቲኤም እያለው ይሄ ነው እያለ ያለው ተቋሞቻችን በአገር ውስጥም በውጭም ተወዳዳሪ እንዲሆኑና ፍሬዎቻቸው ደግሞ በአገር ውስጥም ለሀገራቸው የተሻለ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ወደ ውጭም ሄደው ደግሞ ከሌሎች ጋር ተወዳዳሪ ሆነው የተሻለ አቅም ገንብተው አገራቸውንም ራሳቸውንም እንዲያግዙ እንዲያስተዋውቁ ከመስራት አንፃር ከኛ ብዙ ይጠበቃልና ያንን መስራት ያስፈልጋል የሚል ነገር አለኝ። ሌላው ያው ትሬሰር ስተዲ ዙሪያም ላይ አውትካም ቤዝ ካሪኩለም ላይም የተነሱ ነገሮች አሉ። እነዛን በበለጠ ካሪኩለሞቻችን ከነዛ አንፃር ጋር መፈተሽ ያስፈልጋል። የኛ ስታንዳርዶች አይታችኋቸው ከሆነ ከፕሮግራም ዲቨሎፕመንት ጀምሮ እስከ ኮንቲኒዩዋል ኳሊቲ ኢምፕሩቭመንት ያሉ ስታንዳርዶቻችን ሞር ወደ ተቋማቱን ወደ ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ የሚወስዱና የተሻለ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ የሚያደርጉ ስለሆነ ያን መስራት ያስፈልጋል። አልሙናዮቻችን ላይ መስራት ያስፈልጋል። አልሙናዮቻችን የኛ መስታወቶች ናቸው ብለን ነው የምናስበው። መስታወቶች ናቸው ስንል መስታወት ሁሉን ነገር ፊታችን ላይ ያለ ነገር እንደሚያሳየን ሁሉ የኛ ግራጁዌትም የተሻለ ነገር ከሰሩ ተቋሙን ያስተዋውቃሉ። ድክመት ካለባቸው ደግሞ ከዚህ ተቋም የተመረቁ ተማሪዎች ተብለው ያስወቅሱን የሚችሉበት አጋጣሚ ስለሚኖር እዛ ላይ በበለጠ መስራት ተማሪዎቻችን የት ናቸው ያለ ማስመረቅናቸው። አሁን ቴክኖሎጂ አለ፣ በቴክኖሎጂ መገናኘት ቢቻል ደግሞ በአካልም የማየት ነገሮች ቢኖሩ የበለጠ ተወዳዳሪ መሆን ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ቅድም እንደ አጀንዳ የቀረበው አንዱ የዚህ ተማሪዎች ነው። ምክንያቱም ተማሪዎች የአንድ ተቋም ትልቁ ባለድርሻ አካላት ናቸው፣ ዋናም ስቴክሆልደርስ ናቸው። ስለዚህ ተቋማት ከኢንፑት ጀምሮ እስከ አውትፑት አሉ ማለት ነው። ተማሪዎች እንደ ግብአት እንጠቀምባቸዋለን ወደ ተቋማችን ሲገቡ፣ በፕሮሰሱ ደግሞ አልፎ በመማር ማስተማሩ በተለያየ አቅጣጫ ያልፋሉ። መጨረሻ ላይ ደግሞ ውጤት ሆነው ይመረቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር የኛ ተማሪዎች 4 ዓመት ተኩልም ከዛም በላይ ሲቆዩ ትልቅ ተሳትፎ ሊኖራቸው ይገባል። የባለቤትነት ስሜታቸው ሊያድግ ይገባል የሚል ነገር አለንና ከዛ አንፃር ነው እንዳንድ የሜዠርመንት ቱል አድርገን የስቱደንት ሳቲስፋክሽን ሰርቬይ ያመጣ ነውና ተማሪዎቻችን በኮሚቴ በተለይ በዋናው ኮሚቴ እንዳሉ ሆነው ግን ራሳቸውን አሰስ በማድረግ አንፃር ኢንዲፔንደንትሊ እንዲሰሩ ማድረግ ያስፈልጋል። አሁን ቅድም ከእንጂባራ ነበር ለምሳሌ ተማሪዎቹ ያልተሳተፉባቸው ካሪኩለሞች ነበሩ። ከእንጂባራም ሲቀርቡ ፕሮግራሙ አዲስ ስለሆነ ተማሪዎች ሊና በእኛ ስታንዳርድ ላይ ተቀምጠው 70% በየባቹ በዚህ አሰስመንት ይሳተፋሉ ነው። ያ ከሆነ ደግሞ የተማሪዎች ሚና ከፍተኛ ነውና ወደዛ ማድረስ እንድንችል ተማሪዎቻችን ማድረግ አለ። በተለያየ ነገሮች ላይ አንጌጅ እንዲያደርጉ ማገዝ ያስፈልጋል። እንግዲህ ከሁሉ በላይ ይህን ፕሮግራም ላዘጋጁት እያመሰገንኩ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስለተጋበዝኩ። በቀጣይ አብረን እንሰራለን። አመሰግናለሁ። ቴንኪው አቶ ተረፈ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ሁላችሁንም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። የምጠይቀው አንድ ፒክቸር ለመውሰድ ቪዲዮአችሁን ብታበሩ የት ተከታተላችሁን እንዳለ ማየት ፈልጋለሁ። ሁላችሁንም ያላለ የተራመደ ያላለ የነዳ ያላለ እስቲ የት እንደሆናችሁ አብዛኞቻችሁ ቪዲዮውን ኦን ብታረጉልኝ ደስ ይለኛል ፒክቸር ለመውሰድ ነው።
አመሰግናለሁ በጣም በጣም ሁላችሁንም። በቀጣይ እንግዲህ ተማሪዎቻችን እንዲገቡ እንግዲህ ከአንድ ስኩል እስከ 40 ተማሪዎች ስቱደንት ቦዲ ያደረጉ በአንድ ባች ከ100 በላይ ያላቸው ዩኒቨርሲቲዎች አይቻለውና ሁሎችም ተማሪዎች ገብተው በተማሪዎች ራሱ የሚቀርብ ስቱደንት ሳቲስፋክሽን ሰርቬይ በሰሩት ዊትነስ ባደረገው ኢቲኤም ያን ጉዳይ እንደ አውቶሪቲ ኮንትሮል እያደረገው በኢቲአይን እየታየ ይሄ መግለጫ የሚሰጥበትን አኳኋን ይዘን እንመጣለን። ተማሪዎቻችንን በዚህ ደረጃ በዚህ ሁኔታ በክላስሩም አንድ ላይ ሆነው ሊሆን ይችላል፣ ለየብቻቸው በሞባይልም በኮምፒውተርም ሊሆኑ ይችላሉ። ኮምፒውተር ላባቸውንም ደግሞ በዚህ አይነት መልኩ አዘጋጅታችሁ እንድትሰጧቸው አደራ እንላለን። በእኔ በኩል ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሰላም ሁኑ። Thank you.